भनेको के हो? Object-oriented programming is a computer programming model that organizes software design around data or object rather than function and logic. अब हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ हेर्न सक्छौँ। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङले चाहिँ मोस्टली चाहिँ फोकस गर्छ अब्जेक्ट अनि त्यसको डाटालाई रादर देन फङ्सन एन्ड लोजिक। हाम्रो प्रोसिडियर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हाम्रो मेनली चाहिँ डाटाहरू चाहिँ फङ्सन र लोजिकमा डिपेन्ड हुन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ अब्जेक्टमा डिपेन्ड हुन्छ। हामीले एउटा फिगर हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर एउटा ह्युमन भन्ने क्लास छ, त्यहाँनिर त्यो अब्जेक्ट भनेको त्यो पर्सनको नाम के छ, त्यो सब नेम छ, अनि उसको एट्रिब्युट भन्नाले हाम्रो डाटा पर्यो। डाटामा नेम एज इमेलहरू पर्यो हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो अब उसको मेथड्सहरू भन्नाले उसको डाटा नै भनौँ, यो पनि यसको वाक सेन्ड इमेल भयो है। अब यसै गरी अब हामीले फिचर्सहरू हेर्न फिचरमा जाउँ। फिचरमा चाहिँ हाम्रो देयर आर मोस्टली मेनली 5 फिचर्स अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। दे आर class and object, encapsulation, inheritance, polymorphism, and data abstraction. Now for next slide, I would like to call Arati Paudel. स्लाइड आछ तर एकछिन टाइम लाग्छ होला। Okay, good morning everyone. I'm here to describe ESC about the most important. हजुर त्यो स्लाइड देखिया छैन के? ESC 18 फेरि फुल स्क्रिन आउँछ सर। उस एनिमेसन हो? ठीक छ। हजुर I'm here to describe about the most important feature of object-oriented programming, that is class and object. The term object-oriented programming itself signifies that it is based on the concept of object and class. Moving towards class, class is a template that specifies data and their operations. It means that it is a model which combines data and methods for manipulating that data. The data and functions within a class are called members of the class, and class is an abstraction of the real-world entities with similar properties. A class is a description of a group of objects with common properties, behaviors, and relationships. It represents all the real things or having similar properties. Let's take an example of certain means of transportation like bus, car, truck, van, etc. that are similar objects. These different vehicles may be manufactured by different companies. They may have different models, but since they have common characteristics to identify and their operation is same, a common name can be given to represent them, that is vehicle, which is the class name. And class is a user-defined data type used to declare the objects and contains a skeleton of object. Objects are the variables of a user-defined data type implemented as class. Class behaves like built-in data types. That means that data types like int, float, double may also be treated as class because they represent similar data items. Writing a class implies we are creating our own data type, and class does not take any space in the memory. After the declaration of class, memory is not allocated for data member, but when we create an object of the class, then memory space is allocated for the data member of the class. Let's move to object. Object is the basic unit in object-oriented programming. It is an instance of class.
with some characteristics and behavior. It is the variable of a user-defined data type implemented at class. Since the concept of object and classes are not used in procedure-oriented programming, these are used only in object-oriented programming. The feature object is the basic and unique feature. Objects are the entities through which we can perceive the world around us. They are the distinct things having independent existence through which all the objects of the real world can be modeled. They may represent either a person, place, bank account, or any item that we see around us. In the above example we took for the means of transportation, bus, car, van, etc. can be given the name as objects. And object contains data and methods or functions that operate on that data. The data can be in the form of fields and the code can be in the form of procedure. The data within an object is protected from being modified or destroyed by other functions or methods unless explicitly allowed. And when the object is physically created, space for the object is allocated in primary memory. Though the class does not take any space in the memory, object takes the space in memory. Because once a class has been declared, we can create variables of that type by using the class name. When these variables are physically created, memory space is allocated for separate copies of classes, data, and member functions. Let's see the example of class and object combinedly through this diagram. Here, student is a class that represents the similar properties. That means inside the class student, there can be many people having different name, registration number, address, marks, percentage. So class is the student is a class name, and Ram, Sam, Hari, etc. and etc. can be the object name. These people have different name, registration number, address, etc. So that can be the data that every object can have. And the functions like total marks, division, etc. can be the functions which is similar to all the objects. Now let's have an example. There is a program to define a class with its data members and function members, where the object of that class is used in main program to access its members. It is a program to calculate the area of circle. Here, circle is a class name. Inside it, we can see the radius is a variable, and here R1 and R2 are the objects of the class name circle, and the objects R1 and R2 of the class circle is used in the main program to access its members. Okay, thank you. For next feature, I want to call my friend Asa. Okay, thank you. हेलो मेरो आवाज आइरहेछ अच्छा स्लाइड देखिरहेछ देखेछ देखेछ भन गुड मर्निङ सबैजनालाई मेरो टपिक चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन रहेको छ इन्क्याप्सुलेसन इज अ प्रोसेस अफ बाइन्डिङ फङ्सन्स एन्ड डाटा टुगेदर एन्ड प्रिभेन्टिङ द डाटा फ्रम अनअथोराइज युज फ्रम अदर पार्ट्स अफ द प्रोग्राम इन्क्याप्सुलेसन भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि प्रोग्राम गर्दाखेरि हामीले डाटा मेम्बर्स र फङ्सन्सलाई चाहिँ टुगेदर सिङ्गल युनिटमा कम्बाइन गरेर राख्नुलाई नै इन्क्याप्सुलेसन भनिन्छ र हामीले त्यो सिङ्गल युनिटलाई चाहिँ क्लास भन्छौँ इन्क्याप्सुलेसन चाहिँ एकदमै C++को एकदमै बेसिक फिचर हो किनभने हामीले जहाँ क्लास र त्यहाँभित्र क्लासभित्र एक्सेस मोडिफायर इन्ट्रोड्युस गर्छ त्यहाँ चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन हुन्छ नै
इन्क्याप्सुलेसनभित्र हामीले एक्सेस मोडिफायर इन्ट्रोड्युस गर्छौँ भन्नाले एक्सेस मोडिफायर हाम्रो 3 टाइप्सको हुन्छ, प्राइभेट, प्रोटेक्टेड र पब्लिक गरेर। अनि हामीले क्लासभित्र चाहिँ डाटा मेम्बरलाई हामीले प्राइभेट मोडमा राख्छौँ होइन। त्यो प्राइभेट मोडमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो क्लासभित्रको फङ्सनले मात्रै डाटालाई त्यो क्लासभित्रको डाटा मेम्बरलाई एक्सेस गर्न पाउँछ नि त। क्लासभन्दा बाहिरको फङ्सनले त्यसलाई एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यही भएर हाम्रो त्यहाँभित्र सर्टेन क्लासभित्रको डाटा पनि हाम्रो प्रोटेक्ट हुन्छ कि, जसले गर्दा हामीले के भन्न सक्छौँ भने इन्क्याप्सुलेसनले चाहिँ हाम्रो डाटा हाइडिङलाई नै लिड गर्छ कि हाम्रो डाटा चाहिँ अनअथोराइज युजबाट प्रोटेक्ट भयो नि त। त्यो भएपछि अनि हाम्रो यो फिगर छ, यसमा चाहिँ हाम्रो इन्क्याप्सुलेसन भन्दाखेरि हाम्रो दिमागमा चाहिँ एउटा क्याप्सुल भन्ने इमेज आउँछ नि त। हाम्रो क्लास रूपी क्याप्सुलमा चाहिँ डाटा मेम्बर र फङ्सन चाहिँ हामीले क्याप्सुलेट गरेर राखेको जस्तो हुन्छ नि त। त्यही भएर यो फिगरलाई चाहिँ हामीले इन्क्याप्सुलेसनको रूपमा इक्जाम्पल दिन सक्छ। हाम्रो इक्जाम्पलको रूपमा एउटा प्रोग्राम रहेको छ। यो प्रोग्राममा चाहिँ एउटा स्क्वायर भन्ने क्लास छ, जसले चाहिँ कुनै नम्बरलाई स्क्वायर गरेर त्यसको रिजल्ट निकाल्छ। त्योभित्र एन भनेको हाम्रो डाटा मेम्बर हामीले प्राइभेट मोडमा राखेका छौँ र गेट र डिस्प्ले भन्ने दुईवटा फङ्सन छ जसलाई पब्लिक मोडमा राखेका छौँ। स्क्वायरभित्रको यो गेट र डिस्प्ले फङ्सनले चाहिँ यो भित्रको एललाई एक्सेस गर्न पाउँछ सजिलै। तर यदि यो स्क्वायरभन्दा बाहिरको कुनै क्लासले चाहिँ एललाई एक्सेस गर्न खोज्यो भने चाहिँ यसले डाइरेक्टली यसलाई एक्सेस गर्न पाउँदैन नि त। त्यसले चाहिँ गेट र डिस्प्ले फङ्सनको हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो क्लास स्क्वायरभित्रको एन डाटा मेम्बर त प्रोटेक्ट हुन्छ नि त बाहिरबाट, अनअथोराइज युजबाट, अनअथोराइज समथिङ पर्सनबाट त यसले एक्सेस गर्न पाएन, जसले गर्दा हाम्रो प्रोटेक्ट भयो नि त। त्यसले गर्दा हाम्रो डाटा चाहिँ प्रोटेक्ट हुन्छ, डाटा हाइडिङमा पनि यसले हेल्प गर्ने भयो। अनि यसमा चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन कहाँनिर इन्ट्रोड्युस भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो स्क्वायर क्लासभित्र चाहिँ हामीले डाटा मेम्बर एनलाई र गेट र डिस्प्ले फङ्सनलाई हामीले यसमा कम्बाइन गरेर भित्र राख्यौँ नि त, इन्क्याप्सुलेट गरेर राख्यौँ नि त। त्यही भएर यहाँनिर इन्क्याप्सुलेसन पनि इन्ट्रोड्युस भयो। र यति हो मेरो चाहिँ। थ्याङ्क यू। अगाडिको स्लाइडको लागि चाहिँ मैले अलिसा पन्थलाई सोध्न चाहेँ। थ्याङ्क यू। Roll number and my topic is inheritance. Slide answer. इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ यस्तो मेकानिजम हो है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब कुनै बेस क्लासको यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स वा फिचर्सहरू चाहिँ हामीले अरू क्लासहरूमा चाहिँ इनहेरिटेट गर्न सकिन्छ वा एक्सेस गर्न सकिन्छ है। अब चाहिँ हामीलाई इनहेरिटेन्स किन चाहिन्छ र? सपोज हाम्रो 3टा क्लास छ है, एउटा डक्टर भयो, एउटा इन्जिनियर भयो, एउटा नर्सको क्लास छ है। अब सबै क्लासहरूमा एउटै डेटा स्क्यान गराउनु पर्ने छ। अनि एउटै डेटा स्क्यान गराउनु पऱ्यो भने त एउटै फङ्सन कोड युज गर्नुपर्छ नि त। अनि त्यस्तो गऱ्यो भने त रिडन्डेन्सी अफ कोड अनि मेमोरी धेरै लाग्छ। अनि त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो 3टा डिफ्रेन्ट क्लास वा 3टा भन्दा धेरै क्लासको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बेस क्लास बनाउँछौँ है। अनि त्यो बेस क्लासमा चाहिँ सेम डेटा र फङ्सन युज गर्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के अरे रिडन्डेन्सी अफ कोड पनि हुने भएन, मेमोरी धेरै पनि लाग्ने भएन। अनि इन सर्ट के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले एउटा प्यारेन्ट क्लास पहिले बनाएको हुन्छौँ के अरे, अनि चाइल्ड क्लासले चाहिँ त्यो प्यारेन्ट क्लासको फिचर्स लिन मिल्छ र चाइल्ड क्लाससँग चाहिँ आफ्नो एउटा छुट्टै फिचर्सहरू नि हुन्छ। अब टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स। स्लाइड चेन्ज भएको छ कि नै? स्लाइड चेन्ज भएको छैन। भयो ल। टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के 5 टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स हुन्छ है। एउटा सिङ्गल भयो, मल्टिपल भयो, हियरार्चिकल भयो, हाइब्रिड भयो र मल्टिलेभल भयो है। अनि यो 5वटा इनहेरिटेन्सको टाइप्सले मिक्स गरेर चाहिँ एउटा इनहेरिटेन्स बन्छ है। अब हामीले चाहिँ यो इनहेरिटेन्समा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेस स्पेसिफायरहरू युज गर्छौँ नि त। अब एक्सेस स्पेसिफायर चाहिँ पब्लिक, प्रोटेक्टेड र प्राइभेट हुन्छन् है। अब हामी चाहिँ यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने यदि हामीले प्राइभेट एक्सेस स्पेसिफायर युज गरेछौँ भने चाहिँ बेस क्लासको डिराइभ क्लासमा केही जान्न, जति जे गरे पनि केही अनि इन्फर्मेसन वा फिचर्सहरू लिन मिल्दैन है। तर यदि हामीले पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर युज गरेछौँ भने अब हामीले बेस क्लासमा पब्लिक वा प्रोटेक्टेडमा जे पनि फिचर्सहरू दिन्छौँ नि, त्यो डिराइभ क्लासले सजिलोसँग एक्सेस गर्न सक्छ। र यदि हामीले बेस क्लासमा प्रोटेक्टेड युज गरिरहेछौँ भने चाहिँ
हैन इनकेस हामीले एक्सेस स्पेसिफाई प्रोटेक्टेड युज गरेछौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोटेक्टेडको चाहिँ हामीले जुन बेस क्लासको फेचर्सहरू हुन्छ नि त्यो डिराइभ क्लासमा लिन मिल्छ। अब त्यही त्यो टाइप्स अफ इनहेरिटेन्सको जस्तै अब हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने सिंगल इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ एउटा बेस क्लास र एउटा डिराइभ क्लास हुन्छ नि त्यो भयो भने चाहिँ सिंगल इनहेरिटेन्स हुन्छ। अब मल्टिपल इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ दुईटा वा दुईटा भन्दा धेरै बेस क्लासहरू भयो अनि एउटा डिराइभ क्लास भयो भने मल्टिपल इनहेरिटेन्स हुन्छ। अनि मल्टिलेभल र इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ सपोज एउटा बेस क्लास छ है हामीले एउटा बेस क्लासबाट एउटा डिराइभ क्लास लियौँ है त्यो डिराइभ क्लासबाट नै हामीले अझै डिराइभ क्लासहरू बनाइराख्यौँ भने जुन एउटा लेभलमा हामीले क्रिएट गर्दै जान्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स भनिन्छ। अब हियरार्चिकल इनहेरिटेन्स एउटा बेस क्लास छ है अब एउटा बेस क्लासबाट हामीले धेरै डिराइभ क्लासहरू बनायौँ भने चाहिँ हियरार्चिकल इनहेरिटेन्स हुन्छ है। अब हाइब्रिड इनहेरिटेन्स नामबाटै थाहा पाइन्छ हाइब्रिड इनहेरिटेन्स भनेको दुईटा इनहेरिटेन्सहरू मिक्स भयो भने हाइब्रिड इनहेरिटेन्स भनिन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ के देख्न सकिन्छ भने चाहिँ हाम्रो मल्टिलेभल र मल्टिपल इनहेरिटेन्स मिक्स भएर हाइब्रिड इनहेरिटेन्स बनिरहेको हुन्छ। सुनिस् न स्लाइड चेन्ज भएको छ कि नयाँ स्लाइड चेन्ज भएको छ सुनिस् अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सपोज एउटा क्लास बेस क्लास छ है अब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा फङ्सन छ। अब हामीले चाहिँ पब्लिक सेक्सनमा चाहिँ एउटा के अरे फङ्सन बनायौँ है अनि हामीले चाहिँ यहाँ के गरेको होइन सपोज यो चाहिँ सबैभन्दा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल हो है हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने पब्लिक सेक्सनमा चाहिँ हामीले एउटा बेस क्लास बनाउँछौँ अनि त्यो बेस क्लास बनायौँ त्यो पछि चाहिँ हामीले एउटा डिराइभ क्लास बनाउँछौँ है। अब हामीले यो सिन्ट्याक्स त हामीले पहिल्यैदेखि थाहा छ थर्ड सेमिस्टरमा गरेको क्लास लिन्छौँ डिराइभ क्लासको नेम लिन्छौँ कलन एक्सेस स्पेसिफायर लिन्छौँ र बेस क्लासको नाम लिन्छौँ है। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने डिराइभ क्लासको त्यो फेचर्सहरू हुन्छ नि बेस क्लासको फेचर्सहरू हुन्छ नि डिराइभ क्लासले सजिलैसँग एक्सेस गर्न सक्छ है। अब चाहिँ अब यो मेन फङ्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब्जेक्ट लिएर माथिको त्यो फङ्सनहरू जुन हामीले बेस क्लास र डिराइभ क्लासमा त्यो उस गरेछौँ नि मेन्सन गरेछौँ नि त्यो चाहिँ कल गर्नुपर्छ है। अनि हामीले चाहिँ यहाँ अब्जेक्ट बनायौँ है यहाँ चाहिँ डिराइभ क्लास नेम अनि अब्जेक्ट हामीले यहाँ डी बनाइरहेछौँ। अब यो डीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले माथिको फङ्सनहरूलाई कल गरिन्छ डी डट डिस्प्ले 1 गऱ्यौँ अनि अर्को चाहिँ डी डट डिस्प्ले 2 गऱ्यौँ है। अब के हुन्छ भने जब हामीले यसलाई कल गर्छौँ नि कल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सुरुमा बेस क्लास कल हुन्छ है अनि हामीले यो सी आउटमा जे दिएछौँ नि त्यो प्रिन्ट आउट हुन्छ। अनि अब डी डट डिस्प्ले 2 हुँदाखेरि चाहिँ डिराइभ क्लासमा हामीले के दिएछौँ के प्रिन्ट आउट गर्न गएछौँ सी आउटमा त डिराइभ क्लास भनेको छ भनेपछि हामीले डी डट डिस्प्ले 2 गर्दाखेरि डिराइभ क्लास प्रिन्ट हुन्छ अनि डी डट डिस्प्ले 1 हुँदाखेरि बेस क्लास उस हुन्छ। इन सर्ट हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ यो इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ प्यारेन्ट चाइल्ड रिलेसनसिपलाई फेचर गर्छ अनि प्यारेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ बच्चालाई जान्छ है अनि बच्चाको नै एउटा स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू फेचर्सहरू हुन्छ कि जस्तै हामीले यहाँ डिराइभ क्लासमा चाहिँ चेन्जेसहरू अलिअलि चेन्जेसहरू आफ्नै एउटा नयाँ फेचर्सहरू इन्क्लुड गर्न नि मिल्छ। त्यही हो। नाउ आई वुड लाइक टु कल रोल नम्बर 6। हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान मेरो आवाज आएको छ हेलो आछ हेलो आछ टाइमलाई पनि कन्सिडर गर है। ओके सर म चाहिँ सी प्लस प्लसको अर्को फिचर जुन चाहिँ पोलिमर्फिजम रहेको छ त्यसको बारेमा भन्दैछु। पोलिमर्फिजम भनेको चाहिँ दुईटा ग्रीक वर्ड पोली र मर्फको कम्बिनेसन बनेको शब्द हो। पोली भनेको चाहिँ मेनी हो र मर्फ भनेको चाहिँ फर्म्सको रूपमा बुझिन्छ। सो पोलिमर्फिजमलाई एज अ होल भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अथवा एउटाभन्दा बढी फर्म्स लिने एबिलिटीको रूपमा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। फङ्सन ओभरलोडिङ अपरेटर ओभरलोडिङ फङ्सन ओभरराइडिङहरू चाहिँ पोलिमर्फिजमको केही इक्जाम्पल्सहरूको रूपमा चाहिँ हामीले सी प्लस प्लसमा पाउन सक्छौँ। अब सी प्लस प्लसलाई नै हेर्दाखेरि चाहिँ पोलिमर्फिजमको दुईटा टाइप छ कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम र रन टाइम पोलिमर्फिजम। कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजमलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक अथवा अर्ली बाइन्डिङ भनेर पनि भनिराखेको हुन्छौँ र रन टाइम पोलिमर्फिजमलाई चाहिँ हामीले डाइनामिक अथवा लेट बाइन्डिङको रूपमा पनि भनिराखेको हुन्छौँ।
अब पोलिमर्फिजमलाई चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो रियल लाइफमा रिलेट गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ अब हामी यही 48 जना मध्ये नै हामी जब क्लासमा हुन्छौँ एउटा स्टुडेन्टको रूपमा बिहेभ गरिरहेको हुन्छौँ र हामी यदि कतै बजारतिर जान्छौँ भने हामी एउटा कस्टमरको रूपमा बिहेभ गर्छौँ। त्यसरी नै हामी घरमा हुँदाखेरि एउटा छोरा अथवा छोरीको रूपमा बिहेभ गर्छौँ। हामी एउटै मान्छेले चाहिँ फरक फरक इन्स्ट्यान्टमा फरक फरक रूपमा बिहेभ गरिरहेको हुन्छौँ र त्यही कुरा नै पोलिमर्फिजममा पनि एप्लाई हुन्छ। एउटै फङ्सन फरक फरक रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ र अब यो पोलिमर्फिजमको प्रोग्राम एउटा एक्जाम्पलको रूपमा छ। स्लाइड चेन्ज भएको छ र यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले एउटा फिगर भन्ने क्लास डिक्लेयर गरेको छौँ र त्यो क्लासको पनि अर्को दुईटा फर्मको रूपमा चाहिँ ट्रायङ्गल र रेक्टेङ्गल भन्ने क्लासलाई डिक्लेयर गरेको छौँ। त्यसरी नै फिगर भन्ने क्लास भित्र चाहिँ हामीले डाइमेन्सन्सहरूलाई डिक्लेयर गरेको छौँ। अनि अब त्यो फिगर भन्ने क्लासमा डिक्लेयर गरिसकेको डाइमेन्सनहरूलाई चाहिँ हामीले पोलिमर्फिजमको कन्सेप्टबाट रेक्टेङ्गल र ट्रायङ्गलमा प्रोभाइड गरेको छौँ डाइमेन्सनहरूलाई अनि एरिया क्यालकुलेट गरेको छौँ। त्यसरी नै फर्मुलाहरूलाई इनपुट गरेर अनि स्लाइड चेन्ज अनि पछि चाहिँ मेनबाट रेक्टेङ्गल र ट्रायङ्गलको डिफल्ट डाइमेन्सन प्रोभाइड गरेर हामीले चाहिँ फाइनल्ली एरियालाई चाहिँ क्यालकुलेट गरेको छौँ यो प्रोग्राममा चाहिँ। सो दिस मच फ्रम माई साइड। अब चाहिँ म अरुणा गुरुङलाई बोलाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Good morning, everyone. Now my topic is data abstraction in C++. Data abstraction is one of the most essential features of object-oriented programming. It refers to the providing essential information about data to the outside world and hiding background details or implementation. It is a programming technique that relies on the separation of interface and implementation. Let us consider a real-life example of a man driving a car. The man only knows that pressing the accelerator will increase the speed of car or applying brakes will stop the car. But he doesn't know that how on pressing accelerator the speed is actually increasing. He doesn't know about the inner mechanism of the car or implementation of that accelerator, brakes, etc. This is what abstraction is about. And with the help of it, we provide only those information which are required to the outside world and hide the unnecessary details and internal details. Then in C++, no, please previous malai rahat XCT भएको छैन. In C++, classes provide great level of data abstraction. They provide sufficient public method to the outside world to play with the functionality of the object and to manipulate object data. That is said without actually knowing how class has been implemented internally. We use classes to define our object abstract data. We can use cout object of class iostream to stream data to outside world like this. There is a simple program where cout display the hello C++ in the user screen. We don't need to know how cout displays the text on the user screen. We only know that we need to know that the public interface and underlying implementation of cout is free to change. Next. Okay, any C++ program where you implement a class with public and private member is an example of data abstraction. Here is a simple example. Here, we call the program, we make the call to the function set without knowing what algorithm function actually uses to set the given values, and it displays the result on the screen. Thank you. This was for today. Yeah, thank you. Okay, thank you for your presentation. है म पछि एकैचोटि तिमीहरूको ओभरअल प्रेजेन्टेसनमा के भयो म कमेन्ट गरौँला। अहिले चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ है। अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो आउट अफ अहिले के भन्ने अब कोर्स नै भनौँ हैन, जीआईएस र पाइथन एप्लिकेसन हैन। ग्रुप 2 रेडी छौ सबैजना छौ नि हैन ग्रुप 2 को? यस सर। सर के र्यान्डमली जसले भन्दा नि भयो हैन सुरुबाट रोल नम्बर मलाई भन भनेको कसैले नि भनेनन् है। यदि उस भयो भने रोल नम्बर भन्ने अनि आफ्नो
प्रेजेन्टेसन भन्ने है सो कि कम्युनिकेटिङ ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ नि खासै प्रब्लम गर्दैन होला नि यही घरिघरि नेपालीमा बोल्यो भने बुझाउनको लागि कम्युनिकेटिङ ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ हुन्छ केही भएन द ग्रुप 2 ले स्टार्ट गरौँ Good morning, everyone. Before I want to start, I want to know everyone that our topic is WebGIS application with Python. I don't want any time to take over for introduction, and I want to know that everyone be familiar about the WebGIS first of all. Yeah. Then first of all, I want to know everyone be familiar with WebGIS. Simply, I want to say that GIS, everyone knows that GIS is a data center, and web is just a part of internet that contains website and web pages. When simply we combine and we collaborate GIS and WebGIS, a different form takes place, that is WebGIS, and the result is a simple term. We know that the tracks we perform is web mapping. So WebGIS is related, however, more related with web mapping, and it is the process in which map delivered by GIS is used on internet. Now, WebGIS is a type of distributed information system comprising of at least a server and a client, where we say that server is a GIS and client is a web or desktop application or the mobile application. Simply, we can say that WebGIS is just an advanced form of GIS, but available in the web platform. Simply बुझ्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि WebGIS भनेको जियो स्पेसियल इन्फर्मेसन सिस्टम GIS कै एउटा एडभान्स फर्म हो भनेर भन्ने बुझिन्छ अनि एउटा यस्तो प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ कि यसले integrate the GIS with other it integrates the GIS with other business system and enables cross organizational collaboration भनेको डिफरेन्ट अर्गनाइजेसनलहरूले कोलाबोरेट गरेर चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ डिफरेन्ट अर्गनाइजेसनले चाहिँ कोलाबोरेट गरेर चाहिँ एउटै प्रोजेक्टमा चाहिँ काम गर्न सक्छ कि है simply in the simplest form we can say that WebGIS can be defined as GIS that uses the web technology to communicate between a server and client. Nothing much complex in this, and simply it analyze and display the data, special data on the internet. And I want to put your everyone race in the history of GIS. At first, GIS was just a combination of ideas from quantitative cartography and the computer system existed at that time. Just cartography र पहिलाको त्यति बेलाको क्वान्टिटेटिभ कार्टोग्राफी र कम्प्युटर सिस्टममा जे सिस्टम एक्जिस्ट गरेको थियो जस्तो टेक्नोलोजी थियो त्यसलाई मात्रै GIS भनिन्थ्यो सिम्पली कार्टोग्राफी मात्रै भनेर बुझिन्थ्यो होला तर चाहिँ when after the 20th century, the beginning of 21st century marks a turning point in the history of GIS at it reaches non-professional audience. Simply कस्तो भयो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यो GIS चाहिँ GIS प्रोफेसनल युजरलाई मात्रै युजफुल हुन्थ्यो भने यो 21st सेन्चुरीमा आएपछि चाहिँ GIS एभ्री वर्ल्डको कुनै पनि मान्छेले चाहिँ each and everyone from everywhere world can access information from GIS. Dr. Roger Tomlinson is recognized as the father of GIS. First ma visionary usko he was the visionary geographer who conceived and developed the first GIS for the use of Canada land inventory in the early 1960s. This was the sources from Google. I downloaded the picture from Google. And simply to understand WebGIS, we can understand WebGIS in web era by this figure. Simply the WebGIS is integrated within the GIS, distributed GIS and internet GIS. I want to make everyone familiar with some of the GIS mapping software so that it will be easier for the presentation. Then some of the GIS mapping software are Esri, QGIS, GRASS, ArcGIS. I think most of my friends are not familiar with this Esri and GRASS. I want to introduce a little bit for everyone. Esri is one of the mapping software. It is an international software of the GIS software and WebGIS and GeoDatabase management application. And GRASS means Geographic Resources Analysis Support System that used for the geospatial data management and analyzes image processing and producing graphic and maps etc. Everyone is familiar about the QGIS. I don't need to explain about this.
And ArcGIS also same, everyone familiar. I think everyone is familiar with ArcGIS. When ArcGIS, this mapping software, GIS mapping software are integrated with and used along with the Python, it comes to be very fruitful and productive. And now I want to provide this platform, this slide to Vikram Baral. Take over, please. Vikram Baral. Thank you, Vipin. Slide. Hello, everyone. मेरो रोल नम्बर चाहिँ 008 है. स्लाइड विपिन. आजको क्लासमा चाहिँ मैले पाइथनको बारेमा हल्का इन्ट्रोडक्सन गर्छु. अनि पाइथन भनेको हामी सबैलाई पाइथन त सुनेको तर पनि डिटेल नलेज नभएको है. सो आई विल जस्ट इन्ट्रो द पाइथन अनि यसको डेभलपमेन्ट कसरी भयो र यो किन अरूभन्दा सुपेरियर छ भन्ने कुरा मात्रै बुझाउँछु मैले. विदाउट डिलेइङ हामी इन्ट्रोडक्सनतिर जाउँ है. पावरफुल ओपन सोर्स हो पाइथन भनेको चाहिँ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज. जस्तै हामीलाई चाहिँ C14हरू थाहा, त्यो जस्तै यो पनि एउटा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है. यसको फादर अफ पाइथन भनेको चाहिँ गिउडो भान रुसम हुन्. पाइथनको फादर भनेको उनै हुन् है. यो चाहिँ पब्लिकका लागि चाहिँ फर्स्ट रिलिज चाहिँ फेब्रुअरी 1991 मा भएको थियो. त्यहाँभन्दा अघि चाहिँ डिजाइनिङ फेजमै थियो भन्ने चाहिँ विभिन्न आर्टिकलमा हामीले भेट्न सकिन्छ है. अनि हामीलाई अहिले भर्खरसी साथीले चाहिँ QGIS र ArcGIS को बारेमा अलिअलि डिटेल नलेज त दिइसकेका छन्. त्यसको स्क्रिप्टेड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पाइथनसँग इन्कर्पोरेट गरेको छ है. GIS को मेनी सफ्टवेयर लाइक QGIS एन्ड ArcGIS त्यही नै हो है. अनि यो चाहिँ विभिन्न पपुलर कम्पनीहरू लाइक युट्युब, इन्स्टाग्राम, पाइन्ट्रेस्ट जस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ यसलाई युज गरेका छन्. र अब भने म नेक्स्ट स्लाइडतर्फ लाग्छु. यसको चाहिँ अब नेक्स्ट स्लाइड प्लिज. यसको चाहिँ डेभलपमेन्ट फेज इन पाइथन भर्जन भनेको चाहिँ पाइथन चाहिँ अघि नै मेन्सन गरेँ 1991 मा चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ एभाइलेबल भएको थियो. तर भर्जन ट्याग भने चाहिँ पाइथनको फर्स्ट भर्जन ट्याग भने जनवरी 1994 मा दिएको थियो. त्यसरी नै 1997 डिसेम्बरमा पाइथन 1.5 भर्जन आएको थियो. यसरी नै पाइथन भर्जन डेभलप्ड हुँदै गए. With the time, its version are developing and getting more better with the flow of time. So most of the programmer and GIS user prefer it. यसको टाइम अनुसार चाहिँ यसले पाइथन एप्लिकेसनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ टाइम अनुसारको चिज दिइरहेको छ, जसले गर्दा युजरहरू यतिर एट्र्याक्टेड छन् है. अनि हामीले यसको बार ग्राफ हेर्दाखेरि पनि यसको युजरहरू चाहिँ हत्तै बढेको छन्. कारण के भन्दाखेरि यो अरू ल्याङ्ग्वेज भन्दा सुपेरियर छ. हामीलाई सी प्रोग्रामिङको बारेमा त पहिले हामीले पढिसकेका छौँ. यिनीहरूको स्क्रिप्टहरू चाहिँ एकदम लेन्दी हुने, टाइम कन्ज्युमिङ हुने है. त्यही भएर चाहिँ पाइथन चाहिँ धेरैले प्रिफर गर्छन्. लाइकवाइज अब हामीले यो डायग्राम हेर्दा पनि हाम्रो पाइथनको युजरहरू चाहिँ अरूको कम्पेरिजनमा धेरै नै हुनुको कारण पनि यो नै हो है. यसले चाहिँ युजरलाई एकदम सजिलो हुने, टाइम थोरै लिने, त्यो हुनाले चाहिँ इजिली एभाइलेबल हुने, त्यो हुनाले यसको युजर चाहिँ धेरै छन्. थ्याङ्क यू. नेक्स्टको लागि चाहिँ म हाम्रो साथीलाई आग्रह गर्दछु. कुन चाहिँ रे? विमललाई है. हेलो सबैलाई मर्निङ छ मेरो तर्फबाट हैन. Without taking too much time, I'd like to start my presentation. As we have discussed about WebJS and Python, we are now going to discuss about why everyone prefer Python. First of all, let's start from beginning. It is easy to understand. That means हामीले सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ यसलाई हैन. मतलब कोडिङहरु यताउता गर्न लगभग प्रोग्रामरहरूले राम्ररी गर्न सक्छ हैन. It is expressive means you can find any tool in the screen easily. Free and open source. That means we can extract the data from the open source and upload it. High level, portable, object oriented. It is extensible. You can extend your program as much as you can. Embedded means
इट इज लिङ्क्ड बाई अल धेरै मतलब यो धेरै कस्तो भन्दाखेरि धेरै एप्लिकेसनहरू लिङ्क भएको छ क्या त्यो एउटा इम्बेडेड भनेको चाहिँ होइन अनि इन्टरप्रेटेड लार्ज स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी मिन्स यसमा धेरै फङ्सनहरू धेरै छ यो युज गरेर फङ्सनहरू धेरै हामीले युज गर्न छैन जिओआई प्रोग्रामिङ मिन्स ग्राफिकल युजर इन्टरफेस प्रोग्रामिङ डाइनामिकली टाइप भनेको डाइनामिकली टाइप भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको भेरिएबलहरू रनिङ टाइममा चेक हुँदै जाने त्यसै डाइनामिकली टाइप भन्छ होइन त्यस्तो टाइपको ल्याङ्ग्वेज हो यो पाइथन भनेको होइन यसै गरी हामीले अर्को त साइडमा पनि देख्न सक्छौँ युज अफ पाइथन भनेर पाइथनको युज कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि वेब डेभलपमेन्टमा एउटा होइन अनि टेस्टिङ वेब स्क्रैपिङ भनेको त्यहाँ वेबबाट हामी डाटाहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने भयो होइन डाटा एनालाइज गर्ने कम्प्युटर ग्राफिक भनेको चाहिँ हाम्रो जियुआई प्रोग्रामिङ भनेको नि हाम्रो ग्राफिकल युजर इन्टरफेस जियुआई भनेको मेन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ अरे तपाईँले एउटा इट इज द एउटा प्रोसेस हो होइन हाम्रो युजरलाई र डेस्कटपलाई इन्टरेक्ट गर्ने एउटा थिम भन्दा पनि कसो भने एक्चुअली मैले बुझाउन सकेन त्यसको लागि गल्ती छ होइन अनि एउटा मेसिन लर्निङ भइरहेको होइन अनि बिग डाटा इन्टरनेट अफ थिङ यसै गरी युज अफ पाइथन चाहिँ धेरै ठाउँमा भएकोले कारणले हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे सबैले प्रिफर गर्नु कारण यही हो क्या यसै गरी अर्को स्लाइड देखाइ नि त वेब जेएस एप्लिकेसन अघि भर्खर हामीले पाइथनको उस भन्यो भने चाहिँ अब वेब जेएस एप्लिकेसन के छ भन्दाखेरि म्यापिङ भिजुअलाइजेसन एन्ड क्वेरी मेन भनेको हामीले जेमेटिक्स भन्छ हामीले फोकस अब हाम्रै तरिकाले फोकस गर्दा पनि म्यापिङ भन्यो नि त म्यापिङ भिजुअलाइजेसन यो त सबैले बुझिरहेको कुरा हो नि त अनि एट्रिब्युट स्प्याचल भनेको फिजिकल कम्पोनेन्टहरूलाई अर्थबाट हामीले कसरी अब एनालाइज गर्न सकिन्छ ल्याउन सकिन्छ म्यापिङमा त्यो भएको होइन कोलाबोरेसन कलेक्सन अफ जियो स्प्याचियल इन्फर्मेसन मिन्स जियो स्प्याचियल इन्फर्मेसनहरूलाई कलेक्ट गरेर हामीले अब यताउता युजहरूमा ल्याउने होइन त्यो भयो अनि न्यू बिजनेस मोडल र न्यू टाइप अफ कम्युनिटीमा युज मतलब जस्तै हाम्रो वेदर फोरकास्टहरू भयो अनि जिपिएसहरू भयो यस्तो यस्तो एप्सहरूमा हामीले ल्याएको छ नि त्यसलाई वेब जेएस एप्लिकेसन हो त्यस्तो चाहिँ भएन अनि वेब जेएस एप्लिकेसन इज एन इन्गेजिङ एन्ड पावरफुल टुल फर डिजाइनिङ एन्ड प्लानिङ गभर्मेन्ट प्रोजेक्ट लाइक फ्लड म्यानेजमेन्ट फर्स्ट यो भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रै कन्ट्रीको केसमा हेर्दा पनि एकचोटि अर्थक्वेक आएको थियो त्यो केसमा चाहिँ सायद मैले रिसर्च गरे अनुसार चाहिँ दाइहरूले चाहिँ त्यो म्यापिङबाट अथवा हेल्प गर्दै जिआइएसबाट चाहिँ यस्तो गर्नुभएको छ त्यसैले बाहिर चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ वेब जिआइएसको युजहरू यस्तो फरेस्ट म्यापिङ नेचुरल डिजास्टरहरू यस्तो केसमा चाहिँ वेब जिआइएस धेरै एप युज गरिरहेको छ होइन अनि विथ द हेल्प अफ इन्टरनेट क्लाइन्ट क्यान एक्सेस द जिओस्पेशियल इन्फर्मेसन ओभर द वेब रिगार्डेस टु द फ्याक्ट मतलब क्लाइन्टले चाहिँ अब सर्भरसँग चाहिँ अब वेब जियोस्पेशियल इन्फर्मेसन वेब नेटको मार्फतबाट चाहिँ एकअर्कामा कम्युनिकेट गर्न सक्छ अथवा आफ्नो लोकेसनहरू सेयर गर्न सक्छ भन्न खोजेको यसै गरी अर्को स्लाइड सेयर गरिदिनु त हेलो अर्को स्लाइड सेयर गरिदिनु न विपिन फ्युचर भने चाहिँ वाइ पाइथन इज द फ्युचर अफ वेब जिआइएस पाइथन चाहिँ वेब जिआइएसको फ्युचर किन भन्दा पाइथन अब हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भयो होइन वेब जिआइएस भनेको अहिले जल्दो बल्दो चलिरहेको होइन त्यसको लागि पाइथन किन फ्युचर छ भने चाहिँ होइन फर्स्ट पोइन्टले के भन्छ भने ग्रेट फर सिस्टम अपरेसन डाटा म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस एन्ड भिजुअलाइजेसन डाटा म्यानेजमेन्टहरू मतलब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्टमहरू राम्रो छ मतलब डाटाहरू म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो छ होइन पाइथनबाट युज गरेर हामीले एभ्रिथिङ इज फ्री द्याट मिन्स वी डोन्ट निड टु पे एनिथिङ फर द लाइसेन्स होइन पैसाहरू तिर्नु परेन हामीले लाइसेन्सको लागि इजिली युज गर्न सकियो अनि हाइली इफिसियन्ट द्याट मिन्स युज फर एनालाइजिङ बिग डाटा ठुल्ठुलो डाटाहरू एनालाइज गर्ने ठुल्ठुलो डाटाहरूलाई अब ल्याउने तान्ने एक्सट्र्याक्ट गर्ने एडिट गर्न सजिलो भयो अनि हाइली फ्लेक्सिबल सपोर्ट भन्दाको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट जस्तो पनि ठुलो भोल्युमको डाटाहरूलाई सपोर्ट गर्ने भयो कि यो चाहिँ एन्ड लास्ट पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के छ भने सपोर्ट ओपन सोर्स सफ्टवेयर भनेको चाहिँ अब ओपन सोर्सबाट चाहिँ हामीले मतलब त्यहाँबाट सफ्टवेयरहरू सपोर्ट गरेर त्यहाँबाट डाटाहरू ल्याउने अनि हामीले युजमा ल्याउन सकिन्छ मतलब त्यही भन्न खोजेको हो यति नै छ होइन यसै गरी अब मेरो नेक्स्ट हाम्रो प्रेजेन्टेसन कन्टिन्यू चाहिँ अब विशालले गर्नुहुन्छ होइन उहाँलाई दिन चाहेँ मैले थ्याङ्क यू गुड मर्निङ एभ्रिवान आज हामी पाइथन चाहिँ कसरी वेब जिआइएससँग रिलेटेड छौँ भन्ने पढ्न गइरहेको छौँ अब सर्वप्रथम हामी वेब जिआइएस भन्ने कुरा के भन्नु बुझ्न पर्दाखेरि वेब जिआइएस भनेको एडभान्स फर्म अफ जियो स्पेसियल इन्फर्मेसन सिस्टम हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन चाहिँ सर्भर र क्लाइन्टको बिचमा त्यसले प्रोभाइड गर्छ क्या इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ सर्भर र क्लाइन्टको लागि
अनि पाइथन चाहिँ यसमा कसरी रिलेटेड छ भन्ने कुरा हामी यसको माध्यमबाट पढ्दै गइरहेछौँ। पाइथनले वेब.js लाई इनेबल गर्छ अनि यसले चाहिँ रिले गर्छ भनेको त्यसलाई फलो गर्छ भने जस्तै हो। अनि डेस्कटपको एप्लिकेसन हामीले यसलाई चाहिँ फेरि प्रोड्युस गर्न सकिन्छ भनेको फेरि हामीले डेभलप गर्न पनि सकिन्छ अनि फङ्सनहरू युज गर्न सकिन्छ जसको यसको एप्लिकेसन हामीले धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। यसलाई भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ, एनालाइसिस गर्न सकिन्छ, हामीले वेब.js कोहरू डाटा म्यानेज गर्न सकिन्छ। अनि पाइथनले चाहिँ हाम्रो जियो स्पेशल एप्लिकेसनमा धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ जसको लागि हामीले पाइथन चाहिँ धेरै जस्तो आरजिआइएस क्युजिआइएसहरूमा देख्न सकिन्छ। अब हामीले सुरुमा आरजिआइएस भनेको त हाम्रो एउटा साथीले भन्नुभयो नि त, एउटा जिआइएसको एउटा पार्ट हो यो पनि। अनि त्यसरी इस्री भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा इन्टरनेसनल सप्लायर अफ जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम हो जसले चाहिँ वेब डाटा जियो डाटा बेस म्यानेजमेन्ट र एप्लिकेसनलाई चाहिँ म्यानेज गर्छ के। अनि अर्को स्लाइड चेन्ज गरिदेऊ त। स्लाइड चेन्ज। अब सम रिलेटेड प्रोजेक्टहरू है यसको। अब यसको के प्लेटफर्महरू छ, यो केमा युज हुन्छ, के एप्लिकेसन छ भन्ने कुरा चाहिँ जिआइएस भनेको एउटा स्क्रिप्टिङ एन्ड एप्लिकेसन हो के, जुन चाहिँ जिआइएस सफ्टवेयरसँग लिङ्क हुन्छ। जसरी हामीले भन्यौँ न अघि आरजिआइएस क्युजिआइएस भनेर। अनि यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ, डाटा प्रोसेस गर्छ, एनालाइसिस गर्छ, मोडलिङ गर्छ। अनि वेब म्यापिङ भन्ने हुन्छ, वेब म्यापिङ र अनलाइन म्यापिङ भनेको एउटै हो। अनि त्यसपछि जियो स्पेशल लाइब्रेरीजमा पनि युज हुन्छ। अनि जियो स्पेशल लाइब्रेरी भनेको चाहिँ एउटा प्लेस हो जुनबाट हामीले डाटाहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ कि जियो स्पेशल डाटाहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ। जियो स्पेशल लाइब्रेरीहरूमा जाभा स्क्रिप्ट, पाइथन, जाभा, आर, सी, C++ पर्छन्। मेरो यति नै हो। अब म अर्को स्लाइड्सको लागि विनोद राज जोशीलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु। हेलो सर, गुड मर्निङ एभ्रिवान। सर आवाज आइरहेछ सर? अच्छा। मेरो नाम चाहिँ विनोद राज जोशी, रोल नम्बर सर 10 सर। म चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ वेब.js चाहिँ कस्तो प्रोजेक्टहरू आजको दिनमा चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ कसरी भइरहेको छ, कुन प्रोजेक्ट भइरहेको छ भनेर चाहिँ भन्न गइरहेको छु। प्रोजेक्टको कुरा चाहिँ सर्बियन रेलवेजमा चाहिँ यसको वेब.js लाई चाहिँ एप्लाई गरिरहेको छ भने सेन्सर साउन्ड आएन साथी। सर सुरुबाट नै आवाज आएको थियो सर? हेलो सर। बल्ल आयो जस्तो भयो। सुरुबाट आएको थियो, बिचमा आएको थिएन, अहिले फेरि आएको छ कि विनोद? प्रोजेक्टहरू चाहिँ वेब.js यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मैले वेब.js लाई चाहिँ कस्तो प्रोजेक्टहरू यो वेब.js युज गरेर चाहिँ कुन प्रोजेक्टहरू चाहिँ वर्ल्ड वाइजमा भइरहेको छ भनेर चाहिँ मैले यसो भन्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ के छ भन्दा वेब.js लाई युज गरेर चाहिँ सर्बियन रेलवेजमा पनि युज गरेको छ, वेब.js एप्लाई गरिएको छ। त्यस्तै सेन्सर डाटा वेबमा भएका सेन्सर डाटाहरूलाई चाहिँ एनालाइज गर्नको लागि पनि वेब.js लाई एप्लाई गरिएको छ। त्यस्तै डेम्स र डाउटको कुराहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि पनि हामीले वेब.js लाई एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै वेब.js एप्लिकेसन फर म्यानेजिङ स्पेसियल प्यालियोजियोग्राफिक डाटा भनेको छ। यो चाहिँ भनेको एन्सियन्ट डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्नको लागि अथवा युज गर्नको लागि भन्यो भने वेब.js लाई चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ। अर्को साइड सेयर गर न। स्लाइड सेयर भएन विपिन, एकछिन स्लाइड सेयर गरिदेऊ न।
WebGIS platform to harvest geo-reference data from social network भनेको छ। यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाहरूलाई चाहिँ सोसियल माध्यमबाट चाहिँ हामीले हार्भेस्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ WebGIS लाई चाहिने डाटाहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ भनेको। When disaster situation occurs, the civil protection authority needs to have fast access to the data that may have to plan emergency response। अब कुनै पनि डिजास्टर अकर भयो कुनै ठाउँमा भन्दा त्यसमा चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, डिजास्टरलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हेर्ने निकायमा चाहिँ त्यसको चाहिँ डाटा एक्सेस चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले WebGIS लाई युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै द क्रिएटेड प्लेटफर्म एम्स टु कलेक्ट एन्ड इन्टिग्रेट द डाटा फ्रम सेभरल सोर्सेस। हामीले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ WebGIS मा चाहिँ एप्लाई गर्नको लागि विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने गर्छौँ। यसमा चाहिँ एउटा फिगरमा चाहिँ देखाइएको छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्यालगेरिया पोर्चुगलको चाहिँ एउटा फ्लोड अकर भएको थियो 2013 मा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ एउटा रेड लाइन छ, त्यसले चाहिँ त्यहाँमा भएको रिस्कहरू त्यो डिजास्टरले गरेको त्यो फ्लोडले अकर गरेको चाहिँ डिजास्टरहरूलाई चाहिँ हामीले देखाएको छौँ। यो रिस्कलाई चाहिँ यो पिक्चरमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ 2013 मा गएको फ्लडले चाहिँ कतिको त्यहाँको मान्छेहरूलाई त्यहाँको समुदायलाई चाहिँ एफेक्ट गरेको छ भनेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यसरी डायग्राम WebGIS युज गरेर डायग्राममा चाहिँ युज गरेको छौँ। र त्यसै गरी WebGIS लाई चाहिँ जिप फाइल चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि पनि हामीले WebGIS-हरूलाई चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ। यसमा सानो प्रोग्राम WebGIS लाई कसरी क्रिएट गर्ने भनेर WebGIS हामीले चाहिँ राखेको छु यो प्रेजेन्टेसनमा। र बाँकी प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ म विवेक शर्मालाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। नमस्ते सबैजनालाई। र देखाउ त त्यो देखाउ त स्लाइड। रोल नम्बर देखाउ न। स्लाइड त देखेछ त। स्लाइड आएर आयो आयो। ए मेरोमा आएर हुन्छ के। ल म चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट वर्कको लिएर आएको छु होइन। त्यो चाहिँ 2008 को डेटा हो। अहिले चाहिँ पाइएन कि अहिलेको चाहिँ त्यो 2008 को लिएर आएको छ। अनि त्यही हो, इट इज द प्रोजेक्ट अल द वे फ्रम ब्रुन्सविक क्यानाडा। अनि त्यो चाहिँ यो फ्लोड इभेन्ट फोरकास्ट एन्ड मोनिटरिङ एप्लिकेसनबाट आएको हो। दिस एप्लिकेसन इज युज टु डेभलप दिस एप्लिकेसन हेज बिन डेभलप टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन रिलेटेड टु द actual and forecast water levels in the different to enable individual to determine the preparation। अनि त्यही हो। यसमा चाहिँ हामीले एउटा बार डायग्राम, त्यो बार डायग्रामले के देखाउँछ भने चाहिँ वाटर लेभलहरू देखाउँछ कि अब कुन इयरमा विभिन्न। जस्तै अब 1973 मा चाहिँ डेन्जर आयो कि होइन। त्यो चाहिँ अब यो रेड लाइन छ नि एउटा यस्तो, त्यो रेड लाइन चाहिँ एकदम लिथल लाइन हो कि। त्यो 6.5 मिटर छ होइन। त्यो कट्यो भने चाहिँ एकदम डिजास्टरस नै हो कि। त्यही भएर चाहिँ 1973 मा जुन क्यानाडामा 1973 को मा आएको खतरा हो कि डेन्जर आएको थियो अरे। त्यसमा चाहिँ $11.3 मिलियन चाहिँ प्रोपर्टी लस भएको थियो कि। त्यस्तै गरी 2008 जनवरीमा चाहिँ 4.4 आएछ। त्यसकै 24 घण्टामा चाहिँ फोरकास्ट रिजल्ट चाहिँ 4.1 आएछ। अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ 48 घण्टामा चाहिँ 3.7 आयो। अनि त्यसपछि यो के अरे रेफरेन्स चाहिँ कोपी एजेन्सीहरू लेखेको छ। यति हो, धन्यवाद। यति नै हो है, 6 जनाको सक्यो होला। अरू कोही बाँकी छ र छैन? ठिक छ। यो क्वेरिजको कुरा पछि गरौँला है। यो प्रेजेन्टेसन पहिला भ्याउँ, अनि त्यसपछि प्रेजेन्टेसनमा के कस्ता कुराहरू ओमिट गर्ने, के कस्ता कुराहरू राख्ने भनेर म तिमीहरूलाई कुराहरू भन्छु। अनि साथीहरूलाई त्यस्तो क्वेरिज छ भने कुनै टपिकमा तिमीले राख्न सक्छौ है। अहिलेलाई अब अर्को टपिकमा जाउँ। थ्योरिटिकल हामीले एउटा गऱ्यौँ होइन, ग्रुप ए को गऱ्यौँ। थ्योरिटिकल
आज नगरौँ, अर्को दिनमा गरौँला। आज चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ टाइपको अब हामीसँग एउटा ग्रुपको भ्याइन्छ होला अब है। ग्रुप 5 ग्रुप 5 सबै सर हजुर नभए किरण सरलाई भनेर सबै ग्रुपको आज गर्ने अनि त्यस पछाडि बरु सरलाई हजुरको पिरियडमा पढाउनु पठाए कस्तो होला। सबै रेडी भए त्यही भएर के छ त्यही भनिराख ग्रुपमा। त्यसो गर न, यो ग्रुप 5 ले अहिले भनिराख, म तिमीलाई खबर गर्छु। सर प्लिज हाम्रो के रे प्रवीण दासको चाहिँ एउटा के रे प्रब्लम आयो कि त्यही भएर प्रवीण दास ऊ चाहिँ एटेन्ड गर्न नसक्ने भएको छ। ग्रुप 6 ग्रुप 6 को मेम्बरहरू सबै छ, रोल नम्बर 31 देखि 36 छम होला सर। छम ग्रुप 6 ले कन्टिन्यू गर्दै गर नि त ल। ग्रुप 6 ले अनि मलाई रोल नम्बर चाहिँ भन्न पर्यो है। सर त्यो ग्रुप 5 को के हाम्रो यो प्रवीण दास एटेन्ड गर्न नसक्ने भएपछि के गर्ने दिएर प्रब्लम छ। आज अहिले एकछिन हो कि बत्ती गएर हो कि केही टेक्निकल प्रब्लम भएर हो कि कस्तो? नै उसँग ल्यापटप पनि छैन, मोबाइल पनि छैन, यहाँ म केही एटेन्ड गर्ने पाउन्न अहिले भने खाले। भनेपछि त अब के गर्न सकिन्छ र? हामी बाँकीले गर्दा हुँदैन? ठिकै छ। अब ग्रुप 6 ले छैन सर, 5 जनाले मात्र हो। ग्रुप 6 ले पहिला भन अनि त्यसपछि 5 मा हामला अपर्चुनिटी एन्ड च्यालेन्ज ल। रोल नम्बर 31 देखि 36 सम्म विथ यो रोल नम्बर है। मलाई पहिला रोल नम्बर भन्ने अनि त्यसपछि प्रेजेन्टेसन सुरु। ओके यु क्यान एकैछिन है शेयर गर्दैछु। हेलो प्रेजेन्ट गर्न मिलेछ तिम्रोमा? त्यो पीपीटी मा जाऊ के सिधै त्यो स्क्रिन सिलेक्ट गर्यौ तिमीले? स्क्रिनै सिलेक्ट भएपछि हुन्छ। मेरो शेयर भएको छ सर, भन्नाले स्क्रिन आएको त छ नि। स्क्रिन आएको आइछ आइछ भयो अब त्यसो भए त अघि नै देखाइरहेको छ स्क्रिन त। 23 हो दिया के आयो कि आएन भनेर। साजन नमस्ते सबलाई। मेरो रोल नम्बर चाहिँ 34 हो। आज म चाहिँ साइबर सिक्युरिटीको बारेमा भन्न गइरहेको छु। अर्को लगाउन। अझै अर्को। साइबर सिक्युरिटी चाहिँ दुईटा शब्दबाट बनेको, साइबर र सिक्युरिटी। साइबर भन्नाले चाहिँ साइबर चाहिँ रिलेटेड टु टेक्नोलोजी विच कन्टेन्ट सिस्टम नेटवर्क अनि प्रोग्राम डाटाहरूसँग यो चाहिँ कनेक्ट छ। अनि सिक्युरिटी भन्नाले चाहिँ टु प्रोटेक्ट भइगयो। सो सिमिलरली साइबर सिक्युरिटी भन्नाले चाहिँ इट इज अ टेक्निक टु प्रोटेक्ट the computer system network in personal information data etc from the hacker
ह्याकरिटिसिप भएको। अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ 63%ले चाहिँ इन्टरनेट युज गर्छ। अनि यसको मेन टार्गेट चाहिँ 90% रहेको छ। अनि इन्टरनेट एक्सेस बढी आजकल इन्टरनेटको प्रयोग बेसी भइरहेको छ। सो साइबर क्राइम पनि दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ। अनि विश्वमा चाहिँ फर्स्ट भाइरस चाहिँ 1971 मा क्रिएट भएको। उसको त्यो भाइरस चाहिँ बब थोमसले क्रिएट गरेको छ। अनि यो भाइरसले खासै के इफेक्ट गर्दैन। जस्ट सिम्पली यसले चाहिँ मेसेज डिस्प्ले गर्छ, आई एम क्रिपर क्याच मी इफ यु क्यान भन्ने मेसेज चाहिँ डिस्प्ले गर्छ। अनि यो भाइरसलाई चाहिँ डिलिट गर्नको लागि चाहिँ अर्को एन्टिभाइरस रे टोम्लिन्सनले बनाएको छ। यसले चाहिँ त्यो भाइरसलाई डिलिट गर्ने काम गर्दछ। अनि यो फर्स्ट साइबर क्राइम चाहिँ 1981 मा केस फाइल भएको, जुन चाहिँ आयन मर्फी नामक व्यक्तिले गरेको। उसले चाहिँ अमेरिकन टेलिफोन कम्पनीलाई चाहिँ ह्याक गरेको। उसको ह्याक गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ खासै केही रहेको थिएन। सिम्पली त्यो टेलिफोन कम्पनीको युजरहरूलाई चाहिँ के अरे एट अ पिक आवरमा चाहिँ फ्री कल गर्नको लागि मेन उसको फोकस रहेको थियो। अनि नेपालमा चाहिँ 2015 देखि 2016 सम्म 830 पिपलले चाहिँ त्यो साइबर क्राइमको केस चाहिँ फाइल गरेको थियो। अनि फर मोर इन्फर्मेसन म चाहिँ राजेन्द्र पौडेललाई बोलाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। गुड मर्निङ एभ्रिवान। मेरो साउन्ड आइरहेछ? आइछ। ल ठिक छ। अब मेरो टपिक चाहिँ अब यो साइबर सेक्युरिटीलाई हल्का डिफाइन गर्ने र हिस्ट्री चाहिँ छ मेरो टपिक चाहिँ है। अब साइबर सेक्युरिटी भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा साइबर सेक्युरिटी भनेको दुईटा वर्ड मिलेर बनेको छ, साइबर प्लस सेक्युरिटी। साइबरभित्र के पर्ने भयो? कम्प्युटर सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम अनि प्रोग्रामर डाटा चाहिँ के साइबरभित्र पर्ने भयो। अनि अब यो सेक्युरिटी भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो सिस्टम यो कम्प्युटर सिस्टम, यो नेटवर्क सिस्टम र यो प्रोग्रामर डाटालाई चाहिँ सेक्युर गर्ने काम भयो यो सेक्युरिटी भनेको चाहिँ। अब कम्प्युटर सिस्टमभित्र हार्डवेयर सफ्टवेयर भयो, हार्डवेयर सफ्टवेयर पर्ने भयो। अनि यो कम्प्युटर सिस्टम पनि फेरि इन्टरनेट कनेक्टेड छ कि छैन भनेर वायर्ड अर वायरलेस दुई टाइपमा डिभाइड गर्न सकिने भयो। वायर्डभित्र फेरि इथरनेट भयो, वायरलेस भनेको चाहिँ वाइफाई ब्लुटुथ भयो। अब यसरी साइबर सेक्युरिटीलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा प्रोटेक्सन अफ इन्टरनेट कनेक्टेड सिस्टम इन्क्लुडिङ हार्डवेयर सफ्टवेयर एन्ड प्रोग्रामर डाटा फ्रम साइबर अट्याक भनेको छ। अब साइबर अट्याक भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि इलिगल एटेम्प्ट टु हार्म समन कम्प्युटर सिस्टम अर द इन्फर्मेसन अन इट युजिङ इन्टरनेट भनेको छ। अब चाहिँ यो साइबर अट्याक चाहिँ अब यदि ऊ नेट भएन भने चाहिँ नेटवर्क नभएदेखि चाहिँ यो साइबर अट्याक हुने साइबर अट्याक हुने चान्सेस चाहिँ के हुने भयो? कम हुने भयो। अब त्यही अब हिस्ट्री समेत हिस्ट्रीतिर पल्टा। In 1969, प्रोफेसर थेपोच UCLA भनेको चाहिँ युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया लस एन्जल सेन्ट म्यासेज टु स्ट्यान्डर्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट लगइन टु येलो भनेको छ। अब यो प्रोफेसरले चाहिँ अब ऊ लगइन हानेर म्यासेज पठाउन खोजेको थियो, तर ऊ म्यासेज चाहिँ के भएर गइदियो? येलो मात्र भएर गइदियो। त्यहाँपछि चाहिँ अब के थाहा भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टम अट्याक भएर यो येलो मात्र गयो। त्यसपछि चाहिँ सिस्टम चाहिँ इन्टरप्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट थाहा भयो। अनि यो 1970 मा यो रोबर्ट थेमस क्रिएटेड फर्स्ट क्रिपर भाइरस भनेको छ।
अब यो क्रिपर भाइरसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो मेसेज यो प्रिन्ट सिस्टममा गएर चाहिँ आई एम क्रिपर अट्याच मी इफ यु क्यान भनेर ऊ मेसेज पठाउने भयो। 1971-72 तिर चाहिँ यसको एन्टिभाइरसको रूपमा आरइपिआर रिपर एन्टिभाइरस आयो। त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यो क्रिपर भाइरसलाई चाहिँ डिलिट गर्ने भयो। यो सबभन्दा यो फर्स्ट भाइरस चाहिँ क्रिपर भाइरस भयो, फर्स्ट एन्टिभाइरस चाहिँ यो रिपर भयो। यो चाहिँ क्विजमा पनि सोध्ने क्वेसन। अनि अब यो 1986 मा यो रसियन युज साइबर पावर एज वेपन भनेको छ। यो साइबरको चाहिँ वेपन जसरी युज गरेर यो रसियाले चाहिँ के गर्न सक्दो रहेछ, साइबर अट्याक गर्दो रहेछ। यो वर्ल्डकै सबभन्दा साइबर अट्याक गर्ने मुलुकहरुमा चाहिँ सबभन्दा अगाडि चाहिँ यो रसिया चाहिँ रहेछ। अब यो 1988 मा चाहिँ अमेरिकन साइन्टिस्ट क्रिएटेड प्रोग्राम टु चेक साइज अफ इन्टरनेट भनेको छ। यो वर्ल्ड यो विश्वभरिमा यो इन्टरनेटको क्षमता कति रहेछ, कतिजनाले चलाउँदा रहेछन् त नि भनेर चाहिँ यो अमेरिकन साइन्टिस्टले चाहिँ बनाएको थियो, प्रोग्राम बनाएको थियो। ल मेरो टपिक चाहिँ यति नै हस्। थ्याङ्क यू। रोल नम्बर 32। गुड मर्निङ एभ्रिवान। म चाहिँ रोल नम्बर 33। म चाहिँ आज फिचर्स अफ साइबर सेक्युरिटी टेक्नोलोजीको बारेमा अलिकति भन्छु अनि च्यालेन्जेस अफ साइबर सेक्युरिटीमा जान्छु। अब साइबर सेक्युरिटीको फिचर्सहरू चाहिँ हामीसँग छ अहिले होइन, धेरै नै छ। अब कसरी बच्न सकिन्छ त्यस्ता टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छन्। तिनीहरूमध्ये यहाँ केही हाम्रो स्लाइडमा देख्न सक्छौँ होइन। एक्टिभ डिफेन्स मेजर्स भने चाहिँ कुनै एट्याकहरूबाट बच्दाखेरि एट्याक भइरहेछ कि भइरहेको छैन भन्ने थाहा पाउनको लागि थाहा पाएर हामीले त्यसलाई डिफेन्स गर्ने तरिका चाहिँ त्यस्तो टेक्नोलोजीहरू पनि आइसकेको छ। यो एउटा भइहाल्यो। अनि अरू क्लाउड भइहाल्यो। क्लाउडमा हामीले डेटाहरू हाल्दाखेरि अथवा त्यहाँको डेटाहरू एक्सेस गर्दाखेरि क्लाउड प्रोटेक्सन सम्बन्धी टेक्नोलोजीहरू फिचर्सहरू आइसकेको छ। अनि अर्ली वार्निङ सिस्टम, एट्याक हुनुभन्दा केही अगाडि नै हामीले एट्याक भइरहेछ भन्ने कुराहरू थाहा भइराख्ने कुराहरू पनि हामीले त्यस्तो टेक्नोलोजीहरू पनि आइसकेको छ। अरूहरू पनि भइहाल्यो। अनि ब्रिज डिटेक्सनहरू होइन, एट्याक भएको कुराहरू थाहा पाउने टेक्नोलोजीहरू भइहाल्यो। अनि अब चाहिँ हामी च्यालेन्जेस अफ साइबर सेक्युरिटीमा जाऊँ। अब साइबर सेक्युरिटी मेन्टेन गर्न अथवा साइबर सेफ्टी अपनाउन पर्दो रहेछ भने त हामीलाई थाहा भयो। तर साइबर सेफ्टी मेन्टेन गर्न अथवा साइबर सेक्युरिटी मेन्टेन गर्न, साइबर एट्याकहरूबाट बस्न त्यति सजिलो भने छैन। थुप्रै चुनौतीहरू अथवा च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हामीमा छ। ती थुप्रै च्यालेन्जेसहरू मध्ये मुख्य च्यालेन्जहरू चाहिँ के हुन् भन्दा एक्सपान्डेड एट्याक अपर्च्युनिटिज फर ह्याकर्स। अर्को छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, एआई भनिन्छ, एक्स प्यारलर इन साइबर अट्याक एन्ड इन प्रिभेन्सन। अर्को छ ल्याक अफ आइटी ट्यालेन्ट। अर्को छ प्लोरिफिरेसन अफ इन्टरनेट अफ थिङ्स। अर्को छ भाइरस, मालवेयर एन्ड फिसिङ। अब वान बाई वान यसको बारेमा भन्नुपर्दा पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीसँग एक्सपान्डेड अपर्च्युनिटिज फर ह्याकर्स। अब यो भनेको चाहिँ के भन्दा जसरी टेक्नोलोजीहरू जुन रूपमा अगाडि बढ्दैछ अनि स्मार्ट ग्याजेट्सहरू अथवा स्मार्ट वाचहरू, स्मार्ट कारहरू, स्मार्ट फोनहरू जसरी टेक्नोलोजीहरू ग्याजेट्सहरू बजारमा आउँदैछ त्यो भइरहँदाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि ह्याकर्सहरूलाई मौका मिलेको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ चान्सहरू धेरै हुनुभयो। तिनीहरूको धेरै ग्याजेटहरू बजारमा आयो भने धेरै तिनीहरूले ह्याक गर्ने चान्सहरू बढ्ने भयो। अथवा धेरै ग्याजेट्सहरू बजारमा आइसकेपछि धेरै सेक्युरिटी नभएको ग्याजेट्सहरू पनि आउला। त्यस्तै विकेस्ट लिङ्कहरू खोजेर ह्याकर्सहरूले एट्याक गर्ने चाहिँ आजकल बढिरहेको छ त्यो ट्रेन्ड चाहिँ। अनि अर्को छ BYOD पोलिसिज भन्ने छ एउटा। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दा ठुलो कम्पनीज अथवा ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले के गर्छन् भन्दा एउटा पोलिसी छ। आफ्नो इम्प्लोइहरूले चाहिँ आफ्नो अफिसमा काम गर्नुको लागि डिभाइस चाहिँ आफ्नै डिभाइसहरूबाट गर्नु पर्ने अथवा पाउने एउटा पोलिसी छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा अफिसको कामहरू पनि आफ्नै ल्यापटपमा अथवा आफ्नै मोबाइलमा गरिएपछि के भयो, त्यो सबै इम्प्लोइहरूले अफिसको डेटाहरू आफ्नो मोबाइलमा स्टोर गर्ने भए अनि एक्सेस पनि गर्ने भए। त्यो हुँदाखेरि पनि के एउटा रिस्क भयो भन्दा सेक्युरिटीको रिस्क भयो। कसरी भयो भन्दा अफिसमा गरेको कामहरू हामीले घर मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा ल्याइन्छ। घरमा अब एउटा मोबाइल अथवा ल्यापटप ह्याक गर्न त धेरै सजिलो कुरा भयो होइन। अथवा त्यहाँबाट ह्याक पनि गर्नु परेन, त्यहाँबाट कसरी डेटा स्टिल गर्ने कुराहरू पनि आयो।
मोबाइल ल्यापटपबाट त्यही भएर पनि ह्याकर्सहरूले यसको पनि फाइदा उठाइरहेका छन्। अब आइओटी भन्ने छ, त्यो भनेको चाहिँ इन्टरनेट अफ थिङ्स। यो भनेको चाहिँ के भन्दा जब धेरै ग्याजेट्सहरू इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेटहरू इन्टरनेटमा कनेक्ट गरेर एउटा नेटवर्कमा राखिन्छ र एउटा ग्याजेटले उस गरेको डेटा चाहिँ क्याप्चर गरेको डेटा चाहिँ अरू ग्याजेटहरूबाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ भने त्यो भयो इन्टरनेट अफ थिङ्स। त्यस्तै नै एउटा ग्याजेटबाट हामीले डेटा क्याप्चर गरेका छौँ, त्यो अन्थबाट एक्सेस गरेको त्यो राम्रो फाइदा पनि हो, एउटा सजिलो पनि भयो। तर त्यसको पनि रिस्क के छ भन्दा धेरै ग्याजेट्सहरू त्यसरी कनेक्ट गरेपछि धेरै ग्याजेटहरूबाट डेटा एक्सेस गर्न सकिने भएपछि ह्याकर्सहरूले यसको पनि फाइदा उठाएर चाहिँ नि डेटाहरू ह्याक गरेको अथवा डेटाहरू लिक भएको कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। अब अर्को छ एआइएक्स प्यारलल इन साइबर अट्याक एन्ड इन प्रिभेन्सन। यो भनेको चाहिँ के भन्दा एआईको प्रयोग गरेर हामीले साइबर अट्याकहरूलाई धेरै हदसम्म रोक्न त सक्छौँ, त्यहाँबाट बच्न पनि सक्छौँ। तर यसको बेफाइदा चाहिँ के छ भन्दा एआईकै प्रयोग गरेर ह्याकरहरूले आफूहरू चाहिँ बचिरहेका छन् कि, अथवा एआईकै प्रयोग गरेर साइबर सिस्टमहरू चाहिँ बाइपास गर्ने अथवा छल्ने होइन, साइबर सेक्युरिटी सिस्टमहरू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आफू बस्ने कामहरू गरिरहेका छन्। अथवा एआईकै प्रयोग गरेर पासवर्डहरू क्र्याक गर्ने, पासवर्डहरू गेस गर्ने एआईको प्रयोग गरेर त्यो चाहिँ गरिरहेको थाहा पाउन सकिन्छ। अनि भाइरसहरू पनि एआईकै प्रयोग गरेर ह्याकर्सहरूले चाहिँ क्रिएट गरिरहेका छन्। त्यो भनेको चाहिँ एआईको यसबाट के थाहा भएन, एआईको हामीसँग साइबर एट्याकबाट बस्न पनि सकिन्छ एआई प्रयोग गरेर, अथवा एआई प्रयोग गरेर हामी ह्याकर्सहरूले हामीलाई हार्म पनि गरिरहेका छन्। अनि अर्को छ हामीसँग ल्याक अफ आइटी ट्यालेन्ट। अनि यसमा चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ टेक्नोलोजी अथवा साइबर एक्टिभिटिजहरू आजकल बढ्दैछ त्यसमा चाहिँ त्यो बढे अनुसार चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी एक्सपर्ट्स अथवा क्वालिफाइड प्रोफेसनल्सहरू चाहिँ अलि छैनन्। यो हुँदाखेरि के भइरहेको छ, यसको फाइदा पनि ह्याकर्सहरूले उठाइरहेका छन्। कसरी उठाइरहेका छन् भन्दा साइबर एक्टिभिटिज अथवा साइबर टेक्नोलोजीहरू त बढिरहेको छ, धेरै मान्छेहरूले मोबाइल फोन चलाइरहेको छन्, ल्यापटपहरू चलाइरहेको छन्, इन्टरनेटमा सर्च गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट्सहरू नभएपछि के भएको छ भन्दा हामीले सेफ तरिकाबाट चलाइरहेको छैनौँ, हामीलाई त्यो कुराहरू थाहा पनि हुन्न कति मान्छेलाई होइन। त्यही भएर क्वालिफाइड प्रोफेसनल्स अथवा सेक्युरिटी एक्सपर्ट्सहरू नभएपछि, कम भएपछि ह्याकर्सहरूले सजिलै हाम्रो डाटाहरूमा चाहिँ एट्याक गरेर डाटाहरू स्टिल गर्ने अथवा मोडिफाई गर्ने कामहरू पनि गर्छन्। अर्को छ प्रोलिफरेसन अफ इन्टरनेट अफ थिङ्स। इन्टरनेट अफ थिङ्स भनेको मैले भनिहालेँ होइन, धेरै ग्याजेट्सहरू इन्टरनेटको सहायताले कनेक्ट गरेर एउटा नेटवर्कमा राखेर एउटा डिभाइसबाट लिएको डेटाहरू अर्को डिभाइसबाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ भने त्यो इन्टरनेट अफ थिङ्स भयो त्यसलाई। अनि प्लोरिफिकेसन अफ इन्टरनेट अफ थिङ्स भनेको के भयो, ऱ्यापिड ग्रोथ। त्यसको त्यो आजकल चाहिँ एकदम त्यो प्लोरिफिकेसन अफ इन्टरनेट अफ थिङ्स भने चाहिँ त्यो ट्रेन्ड चाहिँ अहिले झन् बढ्दैछ। जसरी टेक्नोलोजीहरू बढाएको छ, साइबर एक्टिभिटिजहरू बढ्दैछ होइन, स्मार्ट वाचदेखि लिएर स्मार्ट कार, स्मार्टफोनहरू सबै जसरी चाहिँ त्यो बढ्दैछ त्यो हिसाबमा चाहिँ ह्याकर्सहरूलाई चाहिँ चान्स पाइरहेका छन्, ह्याक गर्ने चान्सहरू अथवा एट्याक गर्ने चान्सहरू पाइरहेका छन्। अनि जति बढ्दै गयो त्यो रिस्क पनि अलिकति बढ्ने नै भयो होइन, त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज नै हो अहिलेको। अर्को छ मालवेयर एन्ड फिसिङ। अब मालवेयर भनेको त हामी सबैलाई थाहा छैन, म्यालिसियस सफ्टवेयरहरू हो अनि जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको सिस्टम अथवा हाम्रो नेटवर्कको सिस्टमलाई अल्टर गर्न सक्छ, ब्लक गर्न सक्छ, हाम्रो डेटाहरू स्टिल गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ म्यालिसियस सफ्टवेयर भयो होइन। अनि फिसिङ छ, फिसिङ पनि हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। म्यालिसियस सफ्टवेयर चाहिँ मेन चाहिँ भाइरसहरू हुन्छन्, त्यसका टाइप्सहरू भाइरस हुनसक्छ अथवा ओम्स हुनसक्छ, अनि अर्को ट्रोजन हुनसक्छ होइन। तीहरू चाहिँ म्यालिसियस सफ्टवेयर अथवा मालवेयरहरू हुन्। भाइरसले कसरी काम गर्छ भन्दा पार्टिकुलर त्यो एउटा सेट अफ कोड हो, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा पार्टिकुलर सफ्टवेयर अथवा कुनै फाइललाई चाहिँ करप्ट गर्ने काम गर्छ। भाइरसले जब तपाईँको कम्प्युटर सिस्टममा आउँछ अथवा नेटवर्कमा आउँछ त्यसले चाहिँ हाम्रो कुनै सफ्टवेयर अथवा फाइललाई चाहिँ करप्ट गरेर जङ्क बनाइदिने, पढ्न नमिल्ने बनाइदिने अथवा एक्सेस गर्न नमिल्ने बनाइदिने, त्यो चाहिँ भाइरसले गर्छ। ओम्सले के गर्छ, जब कम्प्युटरमा ओम्सहरू आइसकेपछि धेरै फाइल्सहरूलाई डुप्लिकेट फाइलहरू क्रिएट गर्ने अनि आफै पनि धेरै कपी हुने अथवा डुप्लिकेट फाइल्सहरू गर्ने आफ्नो पनि, त्यसले गर्दा के भयो कम्प्युटरहरू स्लो हुने अथवा हाम्रो डेटाहरू लोड हुन टाइम लाग्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ। ट्रोजन भन्ने हुन्छ अर्को। ट्रोजनले चाहिँ के गर्छ भन्दा हामीले विभिन्न एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भेस बदलेर सिस्टममा आउँछ कि, भनेको मतलब मेमोरी क्लिनर अथवा स्पिड बुस्टर्स, एन्टिभाइरस भनेर हामीले डाउनलोड गर्छौँ, तर त्योहरू चाहिँ मेमोरी क्लिनर, स्पिड बुस्टर अथवा एन्टिभाइरस नभइकन ट्रोजन सफ्टवेयरहरू हुनसक्छ। त्यो फेक एप्लिकेसनहरूबाट चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा छिर्ने र
र त्यसबाट त्यसले के गर्छ भन्दा वर्म्स अथवा भाइरसहरूलाई अरू भाइरसहरूलाई पनि कम्प्युटरमा छिर्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ ट्रोजनले। र अर्को चाहिँ फिसिङ। फिसिङ भनेको अब थाहा भएकै कुरो होइन। फिसिङ चाहिँ इमेल अथवा कुनै एट्याचमेन्टहरू पठाइन्छ कसैलाई, अनि त्यो खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टको ब्याङ्कबाट आए जस्तो मेसेज देखिन्छ। खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै भेरिफिकेसन गर्नु पऱ्यो तपाईँको, अथवा नयाँ अफर आएको छ भेरिफाई गर्नुहोस्, नाम एड्रेस अथवा पासवर्ड हाल्नुहोस् भन्छ। हेर्दाखेरि चाहिँ वेबसाइट हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै ब्याङ्कको अथवा आफ्नै एकाउन्टको जस्तो हुन्छ। तर त्यहाँ डेटा हालिसकेपछि चाहिँ अरूले नै डाटा स्टिल गरिराखेका हुन्छन्। आफ्नो पासवर्ड अथवा आइडीहरू उनीहरूले नै चलाइराखेर ब्याङ्क एकाउन्टबाट पैसा हराउने अथवा आफ्नो एकाउन्टहरू चाहिँ लस हुने, ती कुराहरू पनि फिसिङ अन्तर्गतै पर्छ। र यसपछिको प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ म समीरलाई बोलाउन चाहन्छु। हेलो, स्लाइड नै गयो तिम्रो त होइन आएन? अघि आइरहेको थियो गयो। आयो होला। रोल नम्बर भन है। मेरो रोल, म चाहिँ समीर पहाडी है। हेलो एभ्रिवान, मेरो रोल नम्बर चाहिँ 35। रोशनले चाहिँ ग्लोबल च्यालेन्जेसहरूको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गरे होइन। दे आर द मोस्ट च्यालेन्जेसहरू भयो। अब चाहिँ इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपालमा भन्नुपर्दा चाहिँ बेसिक फोरमोस्ट च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी नै छैन। कुनै पनि के भन्न सकिन्छ भने कुनै पनि डाटाहरू स्टोर गर्ने अपरेट गर्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी आर इजिली एट्याक बाई द ह्याकर्सहरू। प्रोग्रामरहरू चाहिँ इजिली एक्सेस गर्न सक्छन्। हाम्रोमा एउटा कुनै गभर्मेन्टले चाहिँ स्ट्रिक्ट पोलिसी लिएर आएको नै छैन। हामी चाहिँ पाइरेटेड सफ्टवेयरहरू युज गर्ने होइन, क्र्याक भर्जनहरू युज गर्ने मात्रै गरिरहेका छौँ। तर चाहिँ लिगल्ली चाहिँ बाई गरेर चाहिँ कुनै सफ्टवेयरहरू किन्ने अथवा युज गर्ने भन्नेको चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ कन्सियसनेस पनि छैन होइन। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अब ल्याक अफ साइबर ल भइहाल्यो है। पोलिसी नै नभइसकेपछि चाहिँ अब कुनै पनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरूको बारेमा अथवा हाउ टु अपरेट भन्ने होइन, अपरेसनल सेक्युरिटी छैन, नेटवर्क सेक्युरिटी पनि छैन। अनि डाटाहरू स्टोर भएको चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ एउटा प्रपर म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ, प्रपर क्राइटेरिया राखिएको नि छैन। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ युजर्सहरूमा एउटा चाहिँ अवेरनेसको पनि कमी देखिन्छ। हामी चाहिँ वी आर टोटल्ली अननोन अबाउट दिस साइबर एट्याक। साइबर एट्याक चाहिँ प्रोग्रामरहरूले चाहिँ यस्तो सानो सानो कुराहरूबाट चाहिँ उनीहरूले एट्याक गरेको हुन्छ कि उनीहरूले सोचेको हुन्छ, तर हामी चाहिँ आफू चाहिँ त्यस्तो कन्सियसनेस छैन। अब इमेलहरू कतैबाट एट्याच गरेर पठाइयो भने हामी चाहिँ विथाउट एनी हेजिटेसन होइन त्यसलाई चाहिँ ओपन गरिहाल्छौँ। हामीमा चाहिँ एउटा कन्सियसनेस छैन। अनि त्यो थ्रेटहरू यदि आइहाल्यो भने पनि फेस गर्नको लागि चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ अ प्रपर सेक्युरिटी होइन। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर मोन प्रोड्युस साइबर एट्याक्स। यिनै साइबर च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हामी चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा देख्न सक्छौँ होइन। अनि यस्तै गरी चाहिँ यसमा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भने बिगेस्ट साइबर एट्याक्सहरू यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 65 मिलियन लिङ्कडिन पासवर्डहरू चाहिँ उस गरिएको थियो, क्र्याक गरिएर चाहिँ डिस्प्ले गराइएको थियो। यो डाटा चाहिँ 2012 को हो है। अनि यस्तै गरी चाहिँ 105 मिलियन कार्डहरू नम्बर्सहरू चाहिँ स्टोलन भएको थियो। अब रिसेन्टली पनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ केही महिना अगाडि चाहिँ त्यो ब्याङ्कबाट चाहिँ एटिएमबाट चाहिँ पैसा निकालेको भन्ने पनि न्युजहरू आइरहेको थियो। यस्तै यस्तै साइबर एट्याक्सहरू चाहिँ बेला बेलामा भइरहेको छ होइन। अनि अहिलेको यो रिसेन्ट स्ट्याटस हेर्ने हो भने कोरोना भाइरस साइबर एट्याक स्ट्याटस हेर्ने हो भने कोरोना भाइरस ब्लेम्ड फर 238% राइज इन एट्याक्स अन ब्याङ्क्स।
यो टाइममा चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ साइबर एट्याक भनेको 238%ले राइज भएको छ अरे। अनि यस्तै गरी एभ्री 39 सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसले रिसर्चले के जनाएको छ भने एभ्री 39 सेकेन्डमा चाहिँ साइबर एट्याक हुने गरेको छ। अनि यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट लिस्टहरू छ है कोरोना भाइरस साइबर एट्याक्सको चाहिँ फिसिङ, अनि त्यसपछि चाहिँ ऱ्यान्समवेयर एट्याक्सहरू, अनि त्यसपछि आइपी एड्रेसहरू चाहिँ स्टोलन हुने, अनि डाटाहरू चाहिँ स्टोल हुने, अनि त्यही गरी निड अफ साइबर सेक्युरिटी। टेक्नोलोजीको इन्क्रिजसँगै साइबर सेक्युरिटीको पनि युज चाहिँ बढी देखिन्छ। अब डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू, अब हामी चाहिँ हार्डवेयर, मोबाइल डिभाइसेसहरू, सफ्टवेयर, नेटवर्क्स, अनि यस्तै गरी इन्फर्मेसन इन डिजिटल फर्मेट, यसमा चाहिँ हामी यो पर्सेन्टेजले के जनाउँछ भने साइबर सेक्युरिटी चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ त नि भन्ने कुराहरू चाहिँ जनाउँछ। अबको लागि चाहिँ सनम छेत्रीलाई बोलाउन चाहन्छु। सनम, हेलो, गुड मर्निङ एभ्रिवान। मेरो नाम सनम छेत्री, रोल नम्बर 36। आजकल साइबर एट्याकका घटनाहरू पनि निकै बढिरहेका छन् र यो साइबर एट्याकका कारण एउटा गभर्मेन्टलाई, एउटा अर्गनाइजेसन र एउटा इन्डिभिजुअललाई पनि धेरै लस हुने गर्नाले यो साइबर सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नको लागि केही पोइन्टहरू राख्न गइरहेको छु म। समीर चेन्ज भएन? भयो र हामीले चाहिँ हाम्रो जुन इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू छन् तिनीहरूलाई बेला बेलामा ब्याकअप गरेर हाम्रो होम नेटवर्कलाई स्ट्रङ गराएर पासवर्ड्सहरू स्ट्रङ राखेर र हाम्रो युज गर्ने सफ्टवेयरहरू अपडेट गरेर चाहिँ हामीले साइबर एट्याकबाट बच्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले युज गर्ने सोसियल मिडिया प्रोफाइल्सहरू र त्यसको प्राइभेसी र सेक्युरिटीलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गरेर र कुनै पनि फिसिङ अट्याकहरू, सस्पिसियस इमेल्सहरू आयो भने तिनीहरूलाई एभोइड गरेर हामीले साइबर सेक्युरिटी अथवा साइबर एट्याकबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ। नेक्स्ट स्लाइड। र त्यसै गरी हामीले युज गर्ने नेटवर्कलाई चाहिँ सेक्युर गरेर र हामीले नेटवर्क पोलिसिजहरू बनाएर र युजर्सहरूलाई पनि प्रोपर एजुकेसन अवेरनेस, त्यस्तो साइबर एट्याकलाई डिफेन्ड कसरी गर्ने र त्यस्तो फिसिङ अट्याकहरू हुन्छन् तिनीहरूबाट कसरी, तिनीहरू सस्पिसियस एक्टिभिटिज भयो भने चाहिँ कसरी जानकारी लिने भन्ने कुराहरू अवेर गराएर हामी साइबर एट्याकबाट सेक्युर हुन सक्छौँ। त्यसै गरी म्यालवेयर प्रिभेन्सन, एन्टिभाइरस सफ्टवेयर युजहरू गर्ने, अनि त्यस पछाडि रिमुभेबल मिडियामा चाहिँ कन्ट्रोल एक्सेस गर्ने, अनि त्यसै गरी हामीले युज गर्ने कम्प्युटर सिस्टम या कुनै पनि डिभाइसको सिस्टमको कन्फिगुरेसनलाई सेक्युर गरेर, अनि त्यसै गरी युजरहरूलाई आफ्नो डाटा एक्सप्लोइट नहुने तरिकाले चाहिँ उनीहरूलाई प्रिभिलेजेसहरू दिने र त्यसै गरी कुनै इन्सिडेन्ट भइहालेछ भने पनि, साइबर एट्याकको कुनै इन्सिडेन्ट भइहालेछ भने पनि कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ हामी साइबर एट्याकलाई डिफेन्ड गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी बेला बेलामा आफूले युज गरेको सिस्टमको पोलिसिसहरू, स्ट्राटेजीहरू, सेटिङ्सहरू मोनिटर गरिराख्ने र मोबाइल वर्किङमा पनि काम गरेर चाहिँ हामीले साइबर सेक्युरिटी मेन्टेन गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट स्लाइड। मैले पहिले नै भने जस्तै अब आफ्नो इम्पोर्टेन्ट डाटालाई बेला बेलामा ब्याकअप गरिराखेर चाहिँ हामीले साइबर सेक्युरिटी मेन्टेन गर्न सकिन्छ। जुन त्यो हामीले ब्याकअप गरेको डिभाइस छ त्यसलाई चाहिँ ओरिजिनल डाटासँग फिजिकल कन्ट्याक्टमा नराखेर र हाम्रो ब्याकअप चाहिँ क्लाउडमा गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो डाटालाई सेक्युर गर्न सकिन्छ। र हामीले युज गर्ने स्मार्टफोन्स, ट्याब्लेट्स
लाई चाहिँ सेक्योर गर्नको लागि हामीले पासवर्ड ले सेक्योर गर्न सक्छौँ र त्यसै गरी यदि तिनीहरू चोरी या कतै हरायो भने पनि तिनीहरूलाई ट्र्याक गर्ने सेटिङ युज गरेर चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई सेक्योर गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी त्यहाँ युज भएको एप्सहरूलाई अप टु डेट गरेर चाहिँ हामीले स्मार्टफोन्स र ट्याब्लेट्सहरूलाई सेभ गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी म्यालवेयर ड्यामेज प्रिभेन्ट गर्नको लागि हामीले एन्टिभाइरस सफ्टवेयरहरू युज गर्ने र हाम्रो युज गरेको सफ्टवेयरहरू सबै अप टु डेट गरेर र जुन रिमुभेबल मिडिया हुन्छ तिनीहरूको एक्सेसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने र हाम्रो डिभाइसको फायरवाललाई चाहिँ एक्टिभ गरेर हामीले म्यालवेयर ड्यामेजलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी फिसिङ अट्याक्स स्क्यामर्सहरूले कुनै इमेल्सहरू पठाएर र हाम्रो जसमा हामीले आफ्नो इम्पोर्टेन्ट डिटेल्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र स्टाफहरूलाई पनि त्यसको बारेमा अवेर गर्ने, फिसिङ अट्याक्सको बारेमा अवेर गर्ने अनि बेला बेला आफ्नो यदि त्यस्तो सस्पिसियस अट्याक्सहरू भइहाल्यो भने पनि पासवर्ड्सहरू चेन्ज गरिहाल्ने र कुनै पनि त्यस्तो इमेल्सहरू आयो भने अब त्यो यदि फिसिङ अट्याक हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले जानकारी अथवा पहिले हामी भिजिलेन्ट भएर हामी त्यसको फिसिङ अट्याकलाई पनि डिफेन्ड गर्न सक्छौँ। र सबैभन्दा मेन कुरो पासवर्ड हाम्रो हरेक सोसियल मिडिया एकाउन्ट्सहरूमा चाहिँ पासवर्ड्सहरू स्ट्रङ पासवर्ड्सहरू युज गरेर हाम्रो डाटा प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ। र हाम्रो 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कुनै पनि हामीले वेबसाइटलाई एक्सेस गर्नु बेला या हाम्रो आइडेन्टिटी दिने बेलामा चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटीलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन युज गर्न सक्छौँ। र पासवर्ड्सहरू चाहिँ कसैले पनि प्रेडिक्ट गर्न नसक्ने स्ट्रङ पासवर्ड राखेर हामीले आफ्नो डाटालाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ। र पासवर्ड म्यानेजरहरू युज गरेर पनि हामीले आफ्नो पासवर्डलाई पनि सेक्योर गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट स्लाइड। र यस्तो साइबर एट्याकको पछाडि चाहिँ को छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ अनलाइन क्रिमिनल्सहरू हुन्छन् जसले चाहिँ आफ्नो स्किल टेस्ट गर्नको लागि या कसैलाई फाइनेन्सियल लस गराउनको लागि पनि उनी साइबर एट्याक गरेका हुन्छन्। त्यसै गरी फरेन गभर्मेन्ट उसले आफ्नो पोलिटिकल एडभान्टेजको लागि अर्को गभर्मेन्टको मा चाहिँ साइबर एट्याक गर्छन् र ह्याकर्सहरू हुन्छन् जसले चाहिँ आफ्नो स्किल टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ ह्याक गरिरहेका हुन्छन्। र पोलिटिकल एक्टिभिस्ट जसले आफ्नो पोलिटिकल पोइन्ट प्रुभ गर्नको लागि र टेरोरिस्ट जसले चाहिँ डिस्ट्रक्सन गर्नको लागि र म्यालिसियस इन्साइडर्स एउटा अर्गनाइजेसनभित्र नै त्यो अर्गनाइजेसनको अलि आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि चाहिँ आफ्नै अर्गनाइजेसनको डाटा एक्सप्लोइट गर्न सक्छन् र तिनीहरू पनि साइबर एट्याक गर्ने हुन्छन्। र कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टाफबाट पनि अननोनली मिस्टेक भएर पनि साइबर एट्याक हुनसक्छ। र यसरी नै फिसिङ अट्याक्सको डिफेन्ड गर्नको लागि पहिले हामीले फिसिङ अट्याकलाई अलि पहिचान गर्न सक्यो भने हामीले फिसिङ अट्याकलाई डिफेन्ड गर्न सक्छौँ। र डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ बेला बेलामा फाइलहरू आफ्नो इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू ब्याकअप गर्ने र त्यसै गरी एन्टिभाइरस सफ्टवेयरहरू अपडेट गर्ने अनि पासवर्ड्सहरू स्ट्रङ पासवर्डहरू युज गर्ने र यदि त्यस्तो कुनै सस्पिसियस त्यस्तो एक्टिभिटिज भइहाल्यो भने पनि हामी चाहिँ टेक्निसियनलाई भनेर चाहिँ यस्तो साइबर एट्याकका इन्सिडेन्टहरू घटाउन सक्छौँ। नेक्स्ट स्लाइड। यस स्लाइडमा विगतको समयदेखि अहिलेको समयसम्ममा चाहिँ एउटा युकेको डाटा अनुसार बिजनेस र च्यारिटिजमा कतिको साइबर एट्याकका इन्सिडेन्टहरू कतिको चेन्ज भएका छन् भनेर देख्न सकिन्छ। र यहाँ भएको ब्लू लाइनले चाहिँ बिजनेसमा भएको साइबर एट्याक र त्यसमा चाहिँ ग्रेजुअल डिक्रिज भएको र च्यारिटिजमा चाहिँ धेरै नै साइबर एट्याक्सहरू विगतको समयदेखि अहिलेको समयमा धेरै नै घटेको देख्न सकिन्छ। र अब चाहिँ म रचना शर्मालाई प्रेजेन्ट गर्न
भन्न चाहन्छु। उसले चाहिँ आफैले चाहिँ स्लाइड प्रेजेन्ट गर्छु भनेछ है। एकैछिन है। सुन्नेछ। तिमी लास्ट होइन यो ग्रुपमा अब भन्नुपर्ने हो सर। ल ओके कन्टिन्यू गर अनि हामी अर्को नेक्स्ट ट्युसडेमा कन्टिन्यू गर्छौँ है। सेयर गर है तिमीले आफैले। सर हुन्छ। रचना सर यहाँ सेयर गर्नै मिलेन किन हो यहाँबाट? हेलो त्यो स्क्रिनलाई नै सेयर गर न। आएन त्यो अप्सन। एटेन्डे छ नि त उ त्यही भएर होला सर। ओन्ली मिटिङ अर्गनाइजर एन्ड प्रेजेन्टर क्यान सेयर भनेर हो। ल अब अब सेयर गर त हुन्छ होला। अच्छा देखियो। रोल नम्बर कति 31 भयो है? हजुर सर। Excuse me, sir. Yes. उता रोशन सरले क्लास जोइन गरिसक्नु भयो अनि त्यही भएर। किरण सरले होला नि? किरण सरले क्लास जोइन गरिसक्नु। अब 2-3 मिनेटमा भ्याइएला नि यताको। त्यही हुन्छ सर, छिटो गर्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यही भएर। ल भन त अब। Hello? Yeah, you can continue. मेरो चाहिँ अब यसमा चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको चाहिँ करियर अपर्च्युनिटिजहरू के छ भन्ने चाहिँ रहेको छ मेरो टपिकमा। र आजकल चाहिँ इन्टरनेटको युजहरू बढिरहे सँगसँगै चाहिँ आजकल डाटा र इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एकदम डिजिटाइज हुँदै गइरहेको छन् र त्यो अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ साइबर अट्याकहरू चाहिँ बढिरहेका छन् र साइबर अट्याकहरू बढीसँगै अब त्यसलाई कसरी रिड्युस गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर एक्सपर्टहरूको खाँचो पनि बढ्दै गइरहेको छ र यस अनुसार चाहिँ अब यसमा चाहिँ करियरहरू चाहिँ के रहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ चिफ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसर भयो, जसले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ आइटी सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टको चाहिँ ओभरअल कामलाई चाहिँ सुपरभाइज गर्ने गर्दछ।
र अर्को छ चाहिँ सेक्युरिटी आर्किटेक्ट। र सेक्युरिटी आर्किटेक्टले चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूको कम्प्युटर सिस्टमको चाहिँ स्ट्रेन्थ र विकनेस आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ अब सिस्टमलाई चाहिँ अब कसरी त्यसलाई फिक्स गर्न सकिन्छ, कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने काम गर्दछ। र अर्को रहेको छ चाहिँ सेक्युरिटी म्यानेजर। सेक्युरिटी म्यानेजरले चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर भाइरसबाट चाहिँ र ह्याकर अट्याकहरूबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ सेक्युरिटी म्यानेजर आइटीको रहेको छ। र अर्को छ सेक्युरिटी एसिस्टर। यसले चाहिँ कुनै पनि कुनै पनि क्लाइन्टहरूको चाहिँ साइबर सेक्युरिटीमा के कस्तो कमी कमजोरीहरू छन् त्यसलाई पत्ता लगाएर त्यसलाई अब कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यस सम्बन्धी काम गर्ने गर्दछ सेक्युरिटी असिस्टरले। र अर्को रहेको छ सेक्युरिटी इन्जिनियर। सेक्युरिटी इन्जिनियरले चाहिँ सेक्युरिटीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर चाहिँ के कसरी भइरहेको छ यसलाई अझ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने काम चाहिँ गर्दछ। र अर्को रहेको छ चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी कन्सल्टेन्ट। इन्फर्मेसन सेक्युरिटी कन्सल्टेन्टले चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टलाई चाहिँ अब उसको डाटाहरूको बारेमा र यसलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ जानकारी गर्ने गर्दछ। र अर्को छ चाहिँ सेक्युरिटी डाइरेक्टर। सेक्युरिटी डाइरेक्टरले चाहिँ स्टाफहरूको चाहिँ बजेटहरू र इन्फर्मेसन इक्विपमेन्ट अनि के एक्टिभिटीहरू भएको छ त्यसलाई चाहिँ सुपरभाइज गर्ने काम गर्दछ। र अर्को छ चाहिँ पेनिट्रेसन टेस्टर। पेनिट्रेसन टेस्टरले चाहिँ कुनै पनि क्लाइन्टले कस्तो खालको सिस्टम युज गरेको छ भनेर चाहिँ कस्तो खालको सिस्टम युज गरेको छ आफ्नो इन्फर्मेसनहरूको लागि र त्यसमा के प्रब्लम आएको छ भनेर प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्नेतिर गर्छ। र अर्को छ चाहिँ इन्सिडेन्ट म्यानेजर। इन्सिडेन्ट म्यानेजरले चाहिँ के इस्युजहरू यसले चाहिँ अब इन्फर्मेसनसँग रिलेटेड के इस्युहरू आएका छन्, के प्रब्लम छन् र त्यस्ता प्रब्लम चाहिँ साइबर सेक्युरिटीसँग रिलेटेड के प्रब्लमहरू छन् त्योहरू चाहिँ पत्ता लगाएर फ्युचरमा त्यो प्रब्लम फेरि देखा नपरोस् भनेर त्यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ आइडियाहरू निकाल्ने काम गर्दछ। यो चाहिँ त्यही भयो करियर अपर्च्युनिटिजहरू कसले के काम गर्दछ भन्ने। र नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्दा चाहिँ एउटा सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने अर्गनाइजेसन रहेको छ जुन चाहिँ नेपालको फर्स्ट एकाडेमिक रिसर्च इन्स्टिट्युट हो जसले चाहिँ ओभरअल इन्फर्मेसन सेक्युरिटी नेपाली अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ ओभरअल इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको बारेमा त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड त्यसलाई बुझेर तिनीहरूको के कस्तो छ त्यसलाई कसरी इन्फर्मेसन उसहरू हेरेर चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने गर्दछ। र यो चाहिँ यसले चाहिँ अब साइबर सेक्युरिटीसँग रिलेटेड वर्ल्ड वाइड इस्युजहरू के कस्ता छन् र नेपालमा के कस्ता त्यो सम्बन्ध रिलेटेड नेपालमा के कस्ताहरू साइबर सेक्युरिटी इस्युजहरू देखिएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एनालाइज गरेर अब तिनीहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने बारे चाहिँ त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने बारे चाहिँ यसले चाहिँ रिसर्च गरेको छ यो अर्गनाइजेसनले। र यसले चाहिँ साइबर सेक्युरिटी अवेरनेस क्रिएट गरेर चाहिँ साइबर सेक्युरिटी अवेरनेस क्रिएट गर्ने र फ्युचर जेनेरेसनमा चाहिँ साइबर सेक्युरिटी प्रोफेसनलहरू डेभलप गर्नेतर्फ लागेको छ। यति नै हो। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू फर योर प्रेजेन्टेसन। वी विल मिट अन ट्युसडे है। अब आउने ट्युसडेमा हामी कन्टिन्यू गर्छौँ अनि त्यो दिनमा चाहिँ तिमीहरूको टाइम मिल्छ भने अब अरू कुनै क्लास भएन भने त्यसमा नि कन्टिन्यू गरेर भ्याउने प्रयास गर्छौँ। यदि भ्याएनौँ भने हामी नेक्स्ट सन्डे नै कन्टिन्यू गर्छौँ है। भ्याइन्छ सर, त्यो दिन क्लास छैन। ल ओके, हामी ट्युसडे नै हेरौँ ल त्यसको लागि। ओके सर। क्लासमा अब तिमीहरूको ढिलो हुन्छ ल जो अब
नाम मार्यो यार। ओकेली छ्या म त केही भन्ने आएन। किरण हेलो किरण दाइ हरिबहादुर पाठक किरण भन ए तिम्रो लाइन आयो कि के भयो भनेर सोच कस्तो अघिदेखि आइरहेको छ यार मान्छे क्या टेन्सनमा परिरहेको थिएँ।